మాథ్యూ 11:25 నుండి చదవండి. తండ్రి, ఆకాశానికి భూమికి ప్రభువా. At that time Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, జ్ఞానులకు వివేకులకు నీ సంగతులు మరుగుపరచలేదు. that you have hidden these things from the wise and prudent. అందరూ వాక్యం అనొచ్చు, People will say the word. అందరూ దైవజనులే, All are saying that they're child of God. అందరూ దేవుడు అంటారు. Everybody takes the name of ఓకే, God. ఐ యాక్సెప్ట్. Yes, I accept that when they claim. కానీ నాకేం కావాలంటే, నువ్వు ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చుని నువ్వు వాక్యం వింటున్నావంటే నీ జీవితంలో మార్పు కావాలి నాకు. Today when you are hearing the word of God, what I want from you is a transformation according to the word of God. మనుషులకి వాక్యం గుర్తుండదు, People don't remember the word of God. దావీదు గుర్తుండదు Neither do you remember about David. కదా, సమయలు గుర్తుండదు, They don't remember Samuel. క్రీస్తు చేసిన గొప్ప కార్యాలు గుర్తుండదు. They don't remember the great miracles done by Jesus అవన్నీ Christ. పక్కన పెట్టు, నీ జీవితంలో చేసిన కార్యాలు నీకు గుర్తుండదు. Forget about all that. What about the miracles done in your life? కానీ నీకేం గుర్తుంటది? What do you remember? మొన్న నన్ను ఇలా అండా, అప్పుడు ఇలా అండ్లా, అప్పుడు అలా చేయలే, ఆ రోజు అలా మాట్లాడలే, ఆ రోజు ఇలా అనలే, ఆ రోజు అలా చేసావు కదా, ఈ రోజు ఇలా ఇది మాత్రం గుర్తుంటది. But you're able to remember the humiliations or the insults or the things that was spoken against you, whatever time frame it was done. ఇప్పుడు చెప్పండి, నీకు దేవుడు చేసిన కార్యాలు గుర్తులేదు, You don't ఒక remember. మనిషి చేసిన ఆ కృతజ్ఞత, కార్యం చేసిన ఆ కృతజ్ఞత నీకు జ్ఞాపకం రాలేదు అని అన్నప్పుడు నీకు ఏమేమో ఆలోచనలు గుర్తుకొచ్చాయి అని అంటే, నువ్వు క్రీస్తును నేర్చుకుంటున్నావా, సర్పం నేర్చుకుంటున్నావా? You're not remember what God has done in your life. Neither you're not able to remember what people have done in their lives. You're not grateful. So what are you remembering? Are you remembering the God's instructions or what Satan has been communicating to you? ఇప్పుడు తండ్రి, వారు ఏమి చేయుచున్నారో వారు ఎరుగరు అన్న పదం ఎవరికి చెప్పారు? When Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they're doing. To whom was this addressed to? మనము ప్రధాన యాజకులకు అనుకుంటే వాళ్ళకి లేఖనం తెలుసు. When we think it is about the Jews, but they know about the scriptures, తెలియదు అని చెప్పలేము you cannot say they do not know the scriptures. కదా. అక్కడున్న ఇశ్రాయేల్ జనాంగము వీళ్ళందరూ యూదులు ఉన్నారు అనుకుంటే వాళ్ళు అద్భుత కార్యాలన్నీ చూశారు. When it comes to the people of the Jews over there, they saw the great miracles. ఓకే, వాళ్ళని కూడా మనం అనుకోలేము. No, it's not about them also, not the chief priests or the Jews. But to whom did Jesus say, Father, forgive them for they do not know what they're doing? నీకు వాక్యం తెలుసు, You know the word, కానీ రోమియోలకు వాక్యం తెలియదు. but the Romans don't know the word మీరు of God. అద్భుత కార్యాలు చూసుంటారు, You have seen great కానీ miracles, రోమియోలు అద్భుత కార్యాలు but చూడలేదు. the Romans have not tasted any కాబట్టి వాళ్ళు ఏం miracles. చేస్తున్నారో వారు ఎరుగురు. Therefore, they do not know what they're doing. అంటే వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. That means they still have some grace for learning to curve. నేటి దినమున ఇంకా కూడా ఇశ్రాయేల్ జనాంగము క్రీస్తుని నేర్చుకోకపోవడానికి, క్రీస్తుని నమ్మకపోవడానికి కారణమేమి? And what's the reason that even today people of Jews or the Jewish people are not able to learn about Christ? కారణం ఏంటి? What's the reason that Israelites are not able to learn about రోమీయుల Jesus Christ? Is the Romans to be blamed? No, it's not them. అక్కడ కూడా క్రీస్తుని సిలువ వేసిన వాళ్ళే, ఇదిగో ఇతను ఇక్కడ లేడు కదా, వీడు లేడు, ఆ పాప ఇక్కడ లేడు కదా, వాడు క్రిమినల్, వాడు ఇక్కడ లేడు, కాబట్టి వాళ్ళ శిష్యులు వచ్చి తీసుకెళ్లిపోయారని చెప్పి అబద్ధ ప్రచారం చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. And what happened to the Jews later on when the body of Jesus was not found? They said, this criminal, he told he has escaped. The disciples would have come and snatched away the body. Therefore, they gave them the money to go and talk about it like that. ఒక్క చెడ్డ సమాచారము ఇశ్రాయేల్ దేశమే క్రీస్తుని నమ్మకుండా చేసింది. One bad report, one bad news made all the Israelites to disbelieve. ఈ సంవత్సరం మీకు అదే నేర్పిస్తున్నా, చెడ్డ సమాచారాలు నమ్మొద్దు. This year, I'm again teaching you and emphasizing, do not believe in any evil report or wrong news. ఎందుకంటే ఎక్కడ చెడ్డ సమాచారం ఉందో అక్కడ ఎరికో పట్టణం ఉంటుంది. ఎవరైతే అటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జెరికో జనాంగమే. Those who come about slandering or gossiping, and if you believe also, or if the people are slandering, they are living like the people of Jericho. ఆలోచించండి, ఈ ఎరికో అన్నది మీకు ఒక పాయింట్ నేను చూపిస్తాను. జోషువా 6 చాప్టర్కి వెళ్ళండమ్మా. జోషువా చాప్టర్ 6, యెహోషువ 6వ అధ్యాయం 18వ వచనానికి వెళ్ళండి. సప్పింపబడి దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసుకునే ఎడల మీరు
కోపగ్రస్తులై ఇశ్రాయేలు పాలెమునకు శాపము తెప్పించి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు కనుక శపింపబడిన దానిని మీరు ముట్టకూడదు. అంతే. ఏ స్థలంలో రాహాబు ఉందో ఆ స్థలంలో ఉన్న దాన్ని దేన్ని కూడా ముట్టొద్దని చెప్పారు. The instructions were very clearly given. The place where Rahab was there, that was Jericho. So whenever you're going to attack Jericho, do not take anything that belongs to the land, because it's a cursed thing. It's a clear instruction. ఎందుకంటే ఆ పట్టణము దోషత్వముతో నిండి ఉంది. అది పట్టణమైనా ఉండని, ఒక రాజ్యమైనా ఉండని, ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అయినా ఉండని, ఏదైనా ఉండని. Because that land, Jericho, was a cursed place. Let it be a nation, let it be a kingdom, let it be a head of the family, let it be a family, let it be a house. Anything, doesn't matter. It's a cursed thing. ఆలోచించండి, మన ఇంటికి ఎప్పుడైనా ఒకళ్ళు వచ్చి వెళ్ళినప్పుడల్లా పిల్లలు డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు. Have you ever observed when some strangers come to your house or unwanted people come, there's some disturbance after they go? The children are getting disturbed. ఏడుస్తూనే ఉంటారు, ఇంకా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేం మనం. The newborn children or the children keep on crying and you do not know why they're crying. అలాగే సమాధానంగా ఉన్న వాళ్ళు ఒకేసారి చిన్న దానికి పెద్ద గొడవలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో భార్య For భర్తలు. small things, there's a big disputes between husband and wife. అంటే అక్కడ మాట్లాడడానికి ఏమీ లేదు, There's nothing that they can be అక్కడ speaking. గొడవ పడే అంతగా ఏమీ లేదు. It was not a matter to be even fight. కానీ To be ఎందుకు fought. అట్లా జరిగింది? But what is the reason of that fight? అది కూడా ఈ దోషత్వమే, ఆ మనిషి ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న దోషత్వం. It's all because of the curse that is inside that person. ఇది తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి వారికి ఉంది. This is very important. I want everybody to know this. అంటే దానిలోది ఇది ఏది కూడా ఆశించకూడదు. ఆశించకూడదు అంటే వాళ్ళ మాట కూడా మనం నమ్మకూడదు. Never ever desire anything that comes from a cursed person or a place. Because ఎందుకంటే don't even believe in క్రీస్తులో their words. ప్రొవోకింగ్ ఉండదు, రెచ్చగొట్టే గుణము క్రీస్తులో లేదు. Because Christ doesn't have a provocative nature. క్రీస్తు అల్లరికి కర్త కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనకి తేడా ఉండాలి కాబట్టి మనం కామ్గా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. Jesus is not an author of confusion but a God of peace. Therefore there has to be difference between you and them. Stay quiet, stay silent. మనము ఎదుటి వారి మీద రాళ్ళేస్తున్నాము, We are throwing stones at others. కానీ వాక్యం ఏం చెప్పింది? But what the word say? నీలో ఏ పాపము లేకపోతే రాయేసి కొట్టు అనింది. Be the first person to throw stones if there is no sin to be found మరి in నీకు you. గుర్తుకు రావాల్సింది ఈ వాక్యం కదా. Should you not remember this part of the scripture? నీవు నమ్మిన దేవుడు ఏం చూస్తారు? But what does God whom you believe see you? Look at you. వాక్యం నువ్వు జరిగించవా లేదా చూస్తారా? All that God sees is, did you obey to his scriptures మిగతా or వాళ్ళు not? ఎన్నైనా మాట్లాడుకోని. Let others speak whatever they want to speak. మరి ఆ కాలంలో అనలేదా నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టిన వాడవని? Was it not spoken of Jesus telling that you are born of fornication? కదా, నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టిన వాడివి అని అన్నారు, ఇంకొకరు తిండిపోతూ అని అన్నారు, ఇంకొకరు బయల్జబూల్ అన్నారు, ఇంకొకరు దెయ్యం పట్టిన వాడివి అన్నారు, అనలేదా? One person said he's a gluttonous person. One person said he's born of a devil. One person said that he casts out demons with demons. Was it మరి not spoken అన్నారు about కదా, మరి Jesus? అవన్నీ కూడా దైవ దోషనే కదా. మరి These are all blasphemous words. What అనే are they? వాళ్ళకి అనే వాళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి తెలుసా మీకు? You know what is the status of the people who are speaking? అనే వాళ్ళ స్టేటస్ ఏంటంటే, నేను చాలా నీతిమంతుణ్ణి, నేను చాలా నీతిమంతురాలని, నాలో ఏ తప్పు లేదు, తప్పంతా వాళ్ళదే. ఇది సాతాను యొక్క క్రియ. The Satan's work is this: he makes the other people believe as if they are very righteous people, and the people surrounding them are very faulty and they are sinners. కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారా కాదు, మనం ఎలా వెళ్ళాలా అని చూడాలి. It's not about them, it's all how you need to move forward according to the word. దావీదు అంటాడు చూసావా, ఏమంటారంటే మీరు నాతో సమాధానంతో ఉండాలని వచ్చారా లేకపోతే దేనికి వచ్చారు? David asked the people, have you come with peace or you have come with an agenda? ఆలోచించండి, నాతో సమాధానకరంగా ఉండటానికి వస్తే ఓకే, లేదనుకో నా దేవుడు నిన్ను గద్దిస్తాడని చెప్తాడు. If you come for peace, okay, then it's good. But if you come with the wickedness to ఎక్కడుందా వాక్యం? me, తీసి చదవండి. మొదటి దినవృత్తాంతంలో 12వ అధ్యాయము 17వ వచనం. దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా పోయి వారితో ఇట్లా నేను, మీరు సమాధానం కలిగి నాకు సహాయం చేయుటకై నా యొద్దకు వచ్చి ఉన్న ఎడల నా హృదయము మీతో అతికియుండును. అట్లుగాక నా వలన మీకు అపకారము ఏదియో కలగలేదని ఎరుగయుండియు నన్ను నా శత్రువుల చేతికి అప్పగింపవలనని మీరు వచ్చి ఉన్న ఎడల మన పితరుల యొక్క దేవుడు దీనిని చూచి మిమ్మల్ని గద్దించును గాక. ఇదే అందరికి జరిగేది. but if to betray అందరికి me జరిగేది ఇదే. But if to betray me to my enemies, since there is no wrong in my hands, may the God of fathers look and bring judgment. This is ఒక్కడే what చెప్తా, happened. దేవుడి దృష్టిలో యథార్థంగా ఉంటేనే
ఈ మంచి విఐపి యాక్సెస్ ఉంటుంది నీకు. You have this VIP kind of privileges only when you are blameless and upright in the sight of God. కదా ఇప్పుడు నువ్వు బయటకు వెళ్తావు You will go out. కదా, నువ్వు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తావు, ఎవరైనా విఐపీలు బయటకు వెళ్తారు అంతవరకే, తర్వాత వాళ్ళ ఇంటి లోపలికి వచ్చుకుంటారే కదా వాళ్ళు. You'll be going, VIPs will be there to be escorted, but what happens when they enter the కానీ houses? నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నువ్వు పడుకున్నప్పుడు కూడా నీ పక్కన నుంచి ఉంటావు. But when it comes to you, God whom you believe will be there with you even ఇది while you're మనకు sleeping. కావాలి We need this kind of protection. కదా, ఇంట్లో కూడా ప్రొటెక్షన్ కావాలి, We need this kind of protection even in our బయట homes. ప్రొటెక్షన్ కాదు, It's not the protection outside. ఇంట్లో కూడా ప్రొటెక్షన్ అన్నది చాలా అవసరం. Protection inside also is very important. నీతో సమాధాన పడకపోతే దేవుడు వాళ్ళని చూసుకుంటారు. ఆ రాయిలు ఎలా వేసి కొట్టాలో దేవుడు చూసుకుంటారు. When people are not coming for reconciliation, if they're accusing on the other hand, God will take a look at that case and He will take up the judgment upon them. కదా, ఎందుకంటే కాలు జారి పడాలి కదా వాళ్ళు, Because they have to slip, they should know. ఎందుకంటే వారి ప్రవర్తన వలన వారి మాటల వలన వాళ్ళు ప్రవర్తించే విధానము దానికి అర్థం ఏంటంటే కాలు జారి పట్టడానికి ఎట్లాంటివన్నీ. The reason why they're slipping is because of their words that they spoke and the schemes that they had. కదా, దావీదు ఎక్కడా కూడా ఇప్పుడు ఐతోపేలు ఈ విధంగా ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు అన్నప్పుడు ఏమన్నాడు, ఐతోపేలు ఆలోచన వ్యర్థమవును గాక అన్నాడు అంతే. What did David said? He simply said, let the counsel of Ahithophel be nullified, and that's what happened. ఎందుకంటే దావీదు చెప్పాడు, అది జరిగింది. What David spoke did take place. అంతే, దావీదు కొట్టాలని అనుకున్నప్పుడు ఏమన్నాడు, తను తాను ఎంకరేజ్ చేసుకున్నాడు. When people wanted to stone David, what did David do? He simply encouraged himself in the అక్కడ Lord. దేవుణ్ణి నమ్మాడు. మిమ్మల్ని ఇంత చూసానే, మీకు ఇంత చేసానే, మీకు అలా చేశానే, మీకు ఇలా చేశానే అని ఒకళ్ళు అంటున్నారు అని అంటే ఏంటంటే నువ్వు క్రీస్తుని నేర్చుకోలేదు, సర్పాన్ని నేర్చుకున్నావు అన్నాడు. When someone is coming and saying, I did this to you, I slogged, I did this to you, I really took care of you, I did all this, means that means they have believed in Satan, not believed in God, not like అంటే what David said. నీ మనసులో ఇది పెట్టుకొని చేసావు కాబట్టి నీకు ఫలం మొత్తం పోయింది. Because you had all this in your heart and you did, therefore you forgot, you'll be losing that fruit. కదా, దుష్టుడు తన దుష్టత్వాన్ని వదిలితేనే వాడు బ్రతుకుతాడు, మరలా దుష్టత్వంతో ఉంటే దానికి అర్థం ఏంటి, వాడు మరణించిన వాడితోనే సమానము. If a wicked person leaves behind his wickedness, only then he shall live. But if he lives in his wickedness, will he be alive? మీరు దావీదును చూసారనుకోండి, ప్రతి దాంట్లో లైఫ్ కనపడుతుంది. You can see life in whatever David said and పాపం did. చేశాడు, Indeed, he sinned. అపరాధం చేశాడు, He committed crime. దోషం చేశాడు, He did both iniquity and దేవుణ్ణి transgression. దూషించడానికి శత్రువులకు కూడా అవకాశం ఇచ్చాడు. He gave a chance for the enemies to blaspheme God. కానీ దేవుణ్ణి వదులుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. But he didn't give any opportunity to leave God or forsake God. అది క్రీస్తుని నేర్చుకోవడం అంటే ఇలా నేర్చుకోవాలి This is how you need to learn Christ. కదా. ఇలా నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడే అతనికి సాక్ష్యము, అతను ఏ పాపము చేయలేదని చెప్పేశాడు. And that's the reason God himself testified that David's sin has been forgiven. కదా, అభిషేక్ ఇదిగో దేవుడిని చేతికి అప్పగించారు అని అంటే నీకు నాకు ఏంటి పొందుక అని అన్నాడు. సౌలు చేసిన దానికి యుద్ధంలో చేస్తాడో లేకపోతే ఏ విధంగా చేస్తారో లేకపోతే దేవుడు ఎలా చూసుకున్నారో ఆయన చూసుకుంటారు, నాకు సంబంధం లేదని అంటాడు. David simply said, it's God, let God take care of Saul, it's not my job, I'm not going to do anything against him. వద్దు, ఒకవేళ దేవుడు నాకు చెప్పి నువ్వు చంపమని అన్నా కూడా అది దేవుడు నాకు చెప్పకుండా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను అని అంటాడు. అంటే నువ్వు మంచిగా ఆలోచించేది కూడా దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, మంచి అన్నది దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. God accepts every good thought and deed of yours. అంతే, అందుకే రాహాబు వేశ్య ఎంత చక్కగా కాపాడబడింది అక్కడ. Look at the way Rahab and her family was saved. అంటే దుష్టత్వం అంటే ఏంటి తెలుసండి, క్యాన్సర్ లాగా. Wickedness is like cancer. అంటే కురుకుడు పుండు వలె ఇశ్రాయేలును వ్యాపించి వారిని కూడా నాశనం చేసే ప్రమాదం ఉందనే ఆ యెరికో పట్టణంలో ఏ వస్తువు తేకండి అని చెప్పేశారు. And those are very detestable things. If you bring anything from the land of Jericho, anything you bring it, it will be a cursed thing upon that family. అంటే ఇదంతా కూడా దేవుని దైవ దూషణ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, దేవుడు చెప్పినప్పుడు అది నువ్వు చేయకపోతేనే దైవ దూషణ జరుగుతుంది. What is blasphemy? When God instructs you and you don't do that, that's blasphemy. అందుకనే మోషేతో ఏమన్నారు, నువ్వు నా పరిశుద్ధతను నమ్ముకోలేదని చెప్పాడు. That's the reason God told to Moses, you do not believe in my కాబట్టి నీ holiness. జీవితంలో నీ జీవితంలో నీ విశ్వాసము పవిత్రమైన
జీవితం ఎప్పుడు ఉండాలి, ఈ దుష్టత్వం అన్నది ఎంటర్ అవ్వకూడదనే దేవుడు ఏమి ముట్టొద్దన్నారు. కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తులతో మాట్లాడొద్దు, అటువంటి వ్యక్తులతో సంబంధం కూడా లేదు, వాళ్ళకి వందనాలు కూడా చెప్పొద్దు అని చెప్పి 2 John లో ఉంటుంది. Remember this very carefully. Number one, you need to pursue your holiness, and second thing is stay far away anything which is accursed or a wicked person. Don't even read those kind of people. Stay far away from those people. It is mentioned in 2 John about this thing and all. ఒక్కడు గుర్తు పెట్టుకోండి, Remember this firmly. ఎందుకు పాపము నుండి బయటికి రా అని అంటాను, Why am I emphasizing that you need to come ఎందుకు out of your అపరాధం sin? నుండి బయటికి రా అంటాను. Why should you come out of your transgressions? అపరాధము పాపము అన్నది ఒక పాములాగా, Iniquities, sin or transgressions are like a serpent. అది నువ్వు దాచేసుకున్నావు అనుకో, If you hide that serpent within you, నీ లోపల నీ అపరాధము నీ పాపము అలాగే సత్యాన్ని దాచేసి అబద్ధాన్ని సత్యంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నావు అని అంటే నీ ఇంట్లో సర్పాన్ని పెట్టుకున్నావు అని అర్థం. when you are hiding the truth and you are spreading falsehood or saying something else which is not true, you are keeping a serpent in your house. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, What will happen if you have a serpent in your house? తండ్రులు ద్రాక్షలు తింటే పిల్లల పళ్ళు పులుస్తాయంట. When వాక్యం the చెప్తుంది. father was eating the grapes, the sons were able to taste the bitterness or the sourness of it. కదా, తల్లిని బట్టియే కదా బిడ్డలు కూడా ఉంటారనేది అప్పుడు వర్తిస్తుంది అక్కడ. Then whatever the daughters are they not because of their mothers? అంటే దానికి అర్థం ఏంటి, నువ్వు ఇంట్లో సర్పాన్ని పెట్టుకున్నావు, That means you have a serpent in your సర్పం house. మాట నువ్వు వింటున్నావు, నువ్వు వినేది ఏ విధంగా వింటున్నావో అది నీ పిల్లల జీవితంలో నువ్వు చూస్తావు అని అర్థం You అక్కడ. believed in the words of the serpent, therefore whatever you want to do to others, the same thing will happen to your own children. ఇక్కడ నేనేమి నేర్పిస్తున్నాను, What is it I'm teaching you? నీ పిల్లలు కూడా సర్పం దగ్గరికి వెళ్లకుండా నేర్పిస్తున్నాను I'm teaching you so that you stay far away from the serpent along with your children also. కదా. ఒక వ్యక్తి యొక్క అవిధేయత పాపము వలన వారి కుటుంబంలో కానీ రాజ్యంలో కానీ అన్నిట్లోనూ అపజయమే. Because of that disobedience, because of the wickedness, for sure that person and his family will only taste disasters and failures. అంతే, దైవ దూషణలు ఇన్ని ఉంటాయి. So many things are there in this blasphemy. జోషువా 6:1-4 ఒకసారి చూడండి. యెహోషువ 6వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనం. Joshua chapter 6 verses 1-4. ఆ కాలమున ఇశ్రాయేలు భయము చేత ఎవడను వెలుపలికి పోకుండాను లోపలికి రాకుండాను యెరికో పట్టణం ద్వారము గట్టిగా మూసివేయబడెను. అప్పుడు యెహోవా యెహోషువతో ఇట్లనెను. దేవుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడారు అక్కడ. నెక్స్ట్, The Lord God directly spoke over here. చూడుము, నేను యెరికోను దాని రాజును పరాక్రమము గల శూరులను నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను. మీరు అందరూ యుద్ధ సన్నద్ధులై పట్టణమును ఆవరించి యెరికో ఒక మారు దాని చుట్టూ తిరగవలెను. అలాగూ 6 దినములు చేయిచూ రావలెను. 7 యాజకులు పొట్టేలు కొమ్ము బూరలను పట్టుకొని ముందుగా నడవవలెను. 7వ దినమున మీరు 7 మారులు పట్టణము చుట్టూ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకుల బూరలు ఊదవలెను. అంతే, ఇది దేవుడు యెహోషువతో చెప్పిన మాట. These were instructions of the Lord to Joshua directly. జోషువతో చెప్పినట్టు చెయ్యాలి. Whatever was instructed by the Lord, Joshua had to do it. అది చెయ్యకపోతే ఓల్డ్ నేచరే. If he wouldn't have done it, it's like an old nature. ఆ ఓల్డ్ నేచర్ లో ఏముంది, దుష్టత్వం ఉంది. And what is that? The old nature? Wickedness is found. అటువంటి ఓల్డ్ నేచర్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడారనుకోండి, వాళ్ళ క్రియల ప్రకారము John 8:44 లాగానే వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు. తప్పు చేసినంత వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు తప్పు చేసినట్టు ప్రజెంట్ చేస్తారు. But the people with the old nature will like to make the other person as a feel guilty and say they have been victimized because of you. అంతే, వాళ్ళు నన్ను కొట్టేశారు అని ఏడుస్తారు. They will spank you, they will hit at you with their words or actions, and then they will go and tell others that they were hit by you. వాళ్ళు పాపం చేసేస్తారు, మన మీద నిందలేసేస్తారని ముందుగానే మాట్లాడేసుకుంటారు వాళ్ళు. They will sin, but at the same time they will blame others for what they have been doing. ఇది వాళ్ళ క్యారెక్టర్. ఇది This is their character. మనం మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పా. మ్యానిపులేషన్ చేసే వాళ్ళు, అపరాధంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెడతారు, ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళ ఆలోచనలతోనే బ్రతుకుతారు, వాళ్ళ ఆలోచన ద్వారా పక్కన వాళ్ళు కూడా లాక్కొస్తారు నేర్పించారు. I told you about the manipulators according to psychology and how they will do things and detestable to God, and they will present things which is not true. కదా, మరి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఏంటంటే మీరు భూమి మీద ఉన్నారు, విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఈ భూమి మీద నువ్వు జీవించావు అని అంటే దేవుడి ప్రొటెక్షన్ నీకు దొరుకుతుంది. అటువంటి మ్యానిపులేటర్స్ నుండి కూడా నువ్వు కాపాడబడతావు. You are living in this world and God will protect you from all these psychos and all these wrong people and keep you far away from the scourge of the tongue because you are there in the word of God. అందుకనే కొంతమందితో
ఆ కాలంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కొంతమందితో మాట్లాడలా, If you see, if you notice, Jesus did not speak to certain people. He కొంతమందికి was silent. జవాబు కూడా ఇవ్వలా, He was silent. He did not give them a reply. కొంతమందికి కనిపించకుండా కూడా దాక్కోవడం జరిగింది. He had to hide himself from certain people. అంతే, సమయానికి తగ్గట్టు ప్రవర్తన చాలు ముఖ్యము. Therefore, your benevolent character at the right time is very important. ఇది 100 ప్రశ్నలకి సమాధానము. This would give an answer to hundreds of questions. కానీ మ్యానిపులేటర్స్ కి అట్లా ఉండదు. But to manipulators, it's not like that. ఎందుకంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి వాళ్ళే కథ అల్లేసుకుంటారు. Right. అవన్నీ టైం వేస్ట్. It's all the waste of time. కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి? But what you're supposed to do. వాక్యం ఏంటి? దేవుడు ఏం చెప్పారు, నేను ఏం చేయాలి? All that matters to you is what did God say to you and what are you doing? ఓకే, ఒకసారి 1 Kings 13th చాప్టర్ 6th వర్స్ ఒకసారి చూడండి. 1 Kings 13:6 మొదటి రాజుల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 6వ వచనం. అప్పుడు రాజు, నా చెయ్యి మునుపటి వలె బాగుగునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా సముఖమందు నా కొరకు వేడుకొనమని ఆ దైవజనుని బతిమాలు కొనగా. అంతే, పరిస్థితులు బాగోనప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారు? When situations are not favorable, how would people plead? ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు? They will plead for favor. 4th వర్స్ చదవండి ఒకసారి. 1 Kings 13:4 మొదటి రాజుల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 4వ వచనము. బేతేలు నందున్న బలిపీఠమును గూర్చి ఆ దైవజనుడు ప్రకటించిన మాట రాజైన యెరొబాము విని బలిపీఠము మీద నుండి తన చెయ్యి చాపి వానిని పట్టుకొనమని చెప్పగా. ఏమన్నారు అక్కడ? ఏమన్నారు? What did Jeroboam say? వాటిని పట్టుకోండి, వానిని పట్టుకొనమని చెప్పగా. అంతే, ఎందుకంటే ప్రవక్త చెప్పిన మాటలు వాళ్ళకి నచ్చలేదు. Jeroboam did not like the words of the unknown prophet, so he said, "Arrest him." Then his hand, which he stretched out. కానీ రాజు ప్రవర్తనే అసహ్యమైనది. The acts of the king was దేవుణ్ణి detestable మోసం చేశారు, because he cheated God. రాజును మోసం చేశాడు, He cheated the king. ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలను మోసం చేశాడు He cheated the people of the kingdom. కదా. లేవీయుల్ని కాకుండా అన్య జనాంగాన్ని లేవీయులుగా పెట్టుకున్నాడు అక్కడ. He did not appoint Levites as a priest, but made as all people of Gentiles as a priest. ఎక్కడైతే వీళ్ళు ఈ ఇశ్రాయేలు జనాంగము యెరూషలేముకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏంటి దేవుని నమ్ముకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మరలా దావీదు రాజ్యం వచ్చేస్తదేమో అన్న ఉద్దేశంతో 2 దూడలను చేసి వాళ్ళని దేవుడి దగ్గరికి కాకుండా ఆ దూడలు కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. Jeroboam made 2 calves and said, "These are the gods that brought you out of Egypt," because his intention was people should not go to Jerusalem and worship here so that they will be. ఇవన్నీ మర్చిపోతారు. But Jeroboam forgot what all good things happened. ఇవన్నీ దేవుడికి విరోధంగా పాపము చేసి పాపం మీద పాపము, పాపం మీద పాపము, పాపం మీద పాపము, ఆలోచనతో పాపము, నోటితో పాపము, మ్యానిపులేషన్ తో పాపము, దురుద్దేశంతో పాపము, దావీదు రాజ్యం వస్తాదన్న దురుద్దేశంతో రాజు యొక్క పదవి కోసము దురుద్దేశంతో దేవుని ప్రజల్ని నాశనం చేసేటటువంటి మ్యానిపులేషన్ ఉన్న ఈ దరిద్రానంతా వాళ్ళు మర్చిపోతారు. People forget about how detestable their thinking have been. The thinking that God will re-establish the kingdom of David. So his manipulation was to ensure that 2 calves are made and people are retained there. అవేమి గుర్తుండదు. But they don't remember what they ఇలా manipulated. మాట్లాడతావా, నువ్వు అలా చేస్తావా, నువ్వు ఇలా అంటావా అని చెప్పి ఆ ప్రవక్తను పట్టుకోండి అని అన్నాడు. And he did not remember his detestable acts. Instead, he wanted to seize the prophet and మళ్ళీ arrest him. చెప్తున్నాను నేను, I'm reminding you this again. ఎవరైనా ఉండనియండి, Let it be anybody. ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉండనియండి, Let it be anybody in this world. నువ్వు క్రీస్తుని ఎలా నేర్చుకున్నావో నీ ప్రవర్తన అలాగే ఉంటది. The way you learned Christ, that will be a behavior. నువ్వు క్రీస్తుని నేర్చుకున్నావు అని అంటే నీకు వాక్యం తెలియకపోయినా అయ్యో నేను తొందరపడిన వాళ్ళని ఒక మాట అనకూడదని ఆలోచిస్తావు. If you remember Christ and his word, then you will be not quick in passing a judgment, or if you are past, you will be thinking and saying sorry about it. కదా, ఆ ప్రవక్త యొక్క బలం ఏంటో, ఆ ప్రవక్త యొక్క శక్తి ఏంటో అతను గుర్తించలేదు. Jeroboam was not able to know about the prophet or the power behind the prophet. నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడేశాడు. He was rash in his speech. కదా, చేతికి కుష్టిపొడ రావడం అనేది జరిగింది. What happened to his stretched out hand? It was withered. అంతే, ఏ మనిషికైనా సరే ఆ వెంటనే రాలేదేంటి కాదు. It's not like you're getting punished immediately. ఆత్మీయంగా కుష్టి రోగం వచ్చేస్తది, ఆ కుష్టి రోగము ఇల్లంతా పాకుతూ ఉంటది, అది వాళ్ళకి కనిపించదు. అది And there will be spiritual leopards, there will be spiritual witherness, and they cannot even recognize it will spread into their families. అంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా నేర్చుకున్నారు క్రీస్తుని. ఏ విధంగా? దేవుడికి కోపం వచ్చే విధంగా క్రీస్తుని నేర్చుకున్నారు. That's how they learned Christ, by the way they provoke God to anger. కదా, 6వ వచనం చూడండి. Verse 6 అప్పుడు రాజు, నా చెయ్యి మునుపటి వలె బాగున్నట్లు
నీ దేవుడైన యెహోవా సముఖమందు నా కొరకు వేడుకొనమని. అంతే. ఆ మనిషి వేడుకోమని అడిగే వరకు కూడా వాళ్ళ జీవితంలో గెహజీకి వచ్చినట్టు నిరంతరం వాళ్ళ తరాల వరకు కూడా కుష్ఠరోగం మిగిలిపోతుంది. As the king Jeroboam was pleading the man of God for favor, so in the case of Gehazi also these people will be afflicted. కదా. 9th verse చూడండి. వర్స్ 9. అన్నపానములు పుచ్చుకొనవద్దనియు నీవు వచ్చిన మార్గమున తిరిగి పోవద్దనియు యెహోవా వాక్కు చేత నాకు సెలవాయినని రాజుతో అనెను. అయిపోయింది. ఆ రాజుకి హీలింగ్ అయిపోయింది. వెంటనే ఏం చేస్తాడు? వెంటనే ప్రేమ కురిపించేస్తాడు. వెంటనే The moment the king was healed, immediately he wanted to give gifts రండి రండి, and give food. మా ఇంట్లో భోజనం చేయండి. He says, come, have food with me. దేవుడు ఏమన్నారు అక్కడ? But what God instructed the తినొద్దు. prophet says, no, go back in the another ఒకటి, way. నీ జీవితంలో నువ్వు చేసే ఏ పనిలోనైనా దేవుడి దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేసుకో. But you need to check ఇది whatever you're చాలా doing. ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి. అది మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకోండి. దేవుడి దగ్గర నుంచి నీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిందా లేదా అది ఫస్ట్ చూసుకోను. I want every one of you to pay attention. Write it in caps. Now, whatever you're doing, whatever you are going to do, write it down whether these instructions have come from God or was it your own. కదా. 10వ వచనం చదవండి. వర్స్ 10. అతడు తాను బేతేలుకు వచ్చిన మార్గమున వెళ్ళక మరి ఒక మార్గమున తిరిగిపోయెను. బేతేలులో ప్రవక్తయగు ఒక ముసలివాడు కాపురం ఉన్నాడు. ఇతని కుమారులలో ఒకడు వచ్చి బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన క్రియలు అన్నిటినీ అతడు రాజుతో పలికిన మాటలు అన్నిటినీ తమ తండ్రితో తెలియజెప్పగా. అంతే ఉంది. ఏముంది అక్కడ? ప్రతిదీ కూడా ఏం జరిగింది, అక్కడ ఏమైందని ఈ విషయాలన్నీ తీసుకొచ్చి ఉంటారు కదా. మనం కూడా అన్ని తీసుకొచ్చి మనం చెప్తాం, తప్పేమీ లేదు, వచ్చి చెప్తాం. అట్లాగే ఇతను కూడా అన్ని తీసుకెళ్లి చెప్పడం జరిగింది. So the son of the old prophet went and told to the prophet or the father what all happened. కదా. ఎందుకంటే 9వ వచనం చూడండి. వర్స్ 9. అన్నపానములు పుచ్చుకొనవద్దనియు నీవు వచ్చిన మార్గమున తిరిగి పోవద్దనియు యెహోవా వాక్కు చేత నాకు సెలవాయినని రాజుతో అనెను. కదా. He told to the king, I'm not supposed to eat bread or drink and return by the same way. That's what he told to the king. అంటే ఆ ప్రవక్త కొడుకుకి ఇవన్నీ తెలుసు కదా. So that means the son of the old prophet knew all these things that was discussed. తెలుసా తెలీదా? Yes, he knows. అంతా తెలుసు. He knows what ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నాడు? what he was told to that person. ఏమి తినొద్దని చెప్పారు. And told to the father, this is what the prophet said that you're దేవుడు not supposed to చెప్పారు. eat. అక్కడ ఆ రాజ్యంలో నువ్వు నీళ్లు కాదు కదా, ఏమి తీసుకోవద్దని వెళ్ళిపో అన్నారు. అదే మీతో చెప్తున్నాను, మీరు త్వరపడి నిర్ణయాలు తీసేసుకోకండి. ఆ నిర్ణయం అనేది నీ ఆలోచనలో తీసుకోవద్దు, నీ హృదయంలో కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. Don't take your own decisions and don't go by with your own thoughts, because if it's come from God or not, you need to check. ఎందుకంటే నీ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలియదు కదా. Because you don't know how your decisions will come upon. నీ నిర్ణయము రమ్యంగా అందంగా ఉండొచ్చేమో. Your decisions will lure you because it's very beautiful and good looking. ఎందుకంటే అవ్వకి ఆ చెట్టు ఫలము రమ్యమైనదిగా సుందరమైనదిగా కనిపించిందంట. Because Eve saw that fruit to be very beautiful and good to eat. కదా. అలాగే మన ఆలోచన కూడా రమ్యంగా సుందరంగా కనిపించవచ్చు. అయిపోతుంది, ఇలా చేస్తే అయిపోతుంది, అలా చేస్తే అయిపోద్ది అని అనుకుంటాం. అది అబద్ధం, అది రాంగ్. కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి మీరు. Because your own thinking process will derail you, make you believe that everything is fine and you can be really successful, but really it not be the case. ఇక్కడ నుండి మీకు నేర్పించేది ప్రతిదీ కూడా అనుభవ జ్ఞానం ఉంటే తప్ప ఒక స్టోరీ నేర్పించను, ఒక కథ నేర్పించను. దేవుడు స్టోరీ కాదు, దేవుడు రియాలిటీ. God is real. డిసెప్షన్ కాదు, డిసేవింగ్ కాదు, రియాలిటీ. It's not a story, it's not a deceiving thing. The word of God is always a reality, and when God teaches, he teaches only the reality. ఇక్కడ మీరు ఆలోచించండి, అక్కడ ఏం జరిగిందో అన్ని కూడా ఆ ప్రవక్త కొడుకు చూసాడా? Now, whatever communication took place between the unknown prophet and the king, the son of the old prophet saw everything and he heard. రాజు మాట్లాడే విధానం చూసాడా? He saw the way the king spoke. కదా. తర్వాత రాజుకి కుష్ఠరోగం రావడం చూసాడా? And here they also saw how the king's hand was withered. తర్వాత ప్రేయర్ చేయండి అని పశ్చాత్తాపడితే ప్రేయర్ చేస్తే నార్మల్ అవడం చూసారా? And they also saw the king begging for mercy and his hand to be becoming normal. తర్వాత అయ్యా మా ఇంట్లో భోజనం చేయండి అంటం చూసాడా?
And they also saw the king begging the prophet to come home for dinner or అప్పుడు food. ఆ ప్రవక్త ఏమన్నాడు, నేనైతే తిన్ను, దేవుడు చెప్పేశారు ఇక్కడ ఏమి తినొద్దు, ఇక్కడ నీళ్ళు కూడా తాగొద్దని దేవుడు చెప్పారు, నేను తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పడం చూసాడా లేదా? And they also heard the words of the prophet speaking, telling that I am not supposed to eat or drink or return the same way. ఏడోది ఏంటి? ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి చూసింది చూసినట్టు ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాడు. And the sons of the prophet went and told to their old father exactly what the incidents that took place. ఇక్కడ మీరు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే, ఆ యెరొబెయాములకు నేను ఏమైనా ఉన్నానా? And you need to think, have I been like Jeroboam? గర్వంగా మాట్లాడుతున్నానా? Did I speak out of pride or am I speaking నేను out of ఎక్కడో pride? పనోడు కొడుకుని 10 గోత్రాలు నాకు ఇచ్చి రాజ్యం చేసి నువ్వు దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించావంటే ఈ రాజ్యం కూడా నీకు నిరంతరం ఇస్తానని దేవుడు నాకు వాగ్దానం చేశారు. ఆ వాగ్దానాన్ని నేను నిలబెట్టుకున్నానా లేదా? Jeroboam was the son of a servant. He forgot that, and God indeed gave 10 kingdoms snatched away from Rehoboam and gave to him, and told, if you continue to live according to my thoughts, says God, I will establish the kingdom towards you. But he forgot everything. మరి అదే విధంగా ఇక్కడి నుంచి ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు మీకు ఇచ్చారే, ఇదిగో నీ జీవితంలో ఇలా చేస్తానని చెప్పినప్పుడు ఆ తీసుకున్న మాట మీద నేను ఉన్నానా లేదా అన్నది ఒకసారి పరీక్షించు. Likewise, so many blessings have come from here to you also, but you need to remember whether you are abiding by those instructions or going in your own way. మీరు పలుకుతున్నారు అని అంటే అది వెంటనే మీ జీవితంలో అప్లై జరుగుతుంది. అది పరీక్షించి పరిశీలించి అప్లై జరుగుతుంది Then if you are applying it in your life, then it will examine you and then blessings do follow. కదా. నువ్వు దేవుడి దగ్గర ఒక మాట పలికిన తర్వాత దాని మీదనే ఒక టెస్ట్ రావచ్చు. Therefore, whatever vow you have taken to the Lord, whatever you said you want రావచ్చు, change, రాకపోవచ్చు you may get a test or you may not. కదా. నువ్వు ఎలా తెలుసా, ప్రతి టెస్ట్ ని కూడా నేను ఓవర్కమ్ చేయగలను అన్న ఆ అండర్స్టాండింగ్ లోకి వచ్చినప్పుడు టెస్ట్ కూడా ఏం వెళ్తాంలే అన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తుంది అని చెప్పి నేను పక్కన పెట్టేస్తుంది. And if you are capable of overcoming every test by applying the word of God in your life, then these tests also will not come to you because they know that you are conquering every test. కంటిన్యూస్ గా నీకు టెస్ట్ వస్తుందని నేను చెప్పనమ్మా. I will not say that you will get tests continually. లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు పరీక్ష వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రవక్త యొక్క కొడుకు వెళ్ళి అన్ని చెప్పాడు అక్కడ. Now the son of the old prophet, whatever he witnessed, went and told his father about what the communication between the prophets. మ్యానిపులేటర్స్ ఇలాగే ఉంటారండి. This is how manipulators would be. మ్యానిపులేటర్స్ ఎలా ఉంటారు తెలుసా? You know how manipulators would be? నువ్వు చెప్పే మాట నువ్వు నిజంగానే చెప్తావు, కరెక్ట్ గా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తావు, You will speak exactly the same. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేసే విధానం మారిపోతుంది. But by the time they go and reach out to others, the communication changes. ఇది మీరు దయచేసి ఈ సంవత్సరం ఇది మీరు ఫెయిల్ అవ్వకండి. This year, ensure that you don't fail in this particular area. 17వ వచనం చదవమ్మా. Verse 17, 17వ వచనం. నీవు అచ్చట అన్నపానములు పుచ్చుకొనవద్దనియు నీవు వచ్చిన మార్గమున పోవుటకు తిరగవద్దనియు యెహోవా వాక్కు చేత నాకు సెలవాయనని చెప్పెను. అందుకతడు, నేనును నీ వంటి ప్రవక్తనే. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను దేవుడి సేవకు వాడుకుంటాను, నాకు కొడుకు పుట్టాడు, నేను దేవుడికి ఇచ్చేస్తాను, నన్ను దేవుడి సేవకు పిలిచారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అది నాకు తెలియదు. Many people say, I've given my child as a sacrifice to God and for the ministry and all, but we're not sure whether it is true or not. వాక్యంలో ఉందని నమ్ముతాను నేను. I believe if it is there in the word. ఎందుకంటే నేను దేన్ని నమ్ముతానంటే మోషేలాగా వాక్యాన్ని నిదానించి చూసే వాళ్ళని నేను నమ్ముతా. I believe in those people who take a ponder and a close look at how Moses looked at the burning bush. మన పక్షమనే ఉన్నవాడు, The one who's on our side. కదా. అలాగే మనుషుల ముందు దేవుని ముందు మంచి మనస్సాక్షి కలిగి వాడినే ఉన్నాను అన్న ఆలోచనతో ఉన్నావు అని అంటే అపోస్తలులు పౌలు చూసిన ఆ వెలుగు మీద నేను నమ్మకం పెట్టుకుంటా. If I am good and pleasing in the sight of God, like Apostle Paul, I will focus on what that light that spoke to me are the words that came out of that light. జీవ గ్రంథంలో ఫస్ట్ టైం పరిశుద్ధాత్మనే మాట్లాడడం జరిగింది. పౌలుని బర్నబాస్ని నేను అభిషేకిస్తున్నానని వాక్యం చెప్తుంది. The Spirit of the Lord, the Holy Spirit also spoke, telling that I have appointed or segregated Paul and Barnabas for this cause. అంటే ప్రతిదీ కూడా డైరెక్ట్ గా దేవుడు పలికింది అనడానికి ఒక గుర్తు కనబడుతుంది అక్కడ మనకి. We're able to see a sign that how God spoke and intervened and directed. ఇప్పుడు ఈ వాక్యం వచ్చిన తర్వాత అందుకు అతడు, నేనును నీ వంటి ప్రవక్తనే, నేను దైవజనుణ్ణి, నన్ను సేవకు పిలిచారు, నేను దైవజనుణ్ణి. And this old prophet said, I too am a prophet as you are. An angel spoke to me by the word of the Lord. దేవదూత ఒకడు యెహోవా చేత సెలవు పొంది దేవుడు డైరెక్ట్ గా నీతో మాట్లాడుతున్నారు. డైరెక్ట్ గా అక్కడ తినొద్దు, అక్కడ తాగొద్దు, తిరిగి చూడక వెళ్ళిపో అని డైరెక్ట్ గా దేవుడే నీతో మాట్లాడే యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు సడన్ గా అక్కడ వచ్చి దేవదూత దేవుడి చేత అక్కడ దేవుడి చేత సెలవు పొంది
అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకే అతని నీ ఇంటికి తోడుకుని రమ్మని నాతో చెప్పును అని అతనితో అబద్ధమాడగా. When God spoke directly to the unknown prophet, look what the old prophet came and deceived. He said, the angel of the Lord spoke to me, telling that you are supposed to come back and eat. This is how he deceived, by telling lies. మరి ఎలాగా, ఎలా నమ్మాలి మరి? Why did that person believe, or why should we believe? ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పారు అంటున్నారు, దేవుడు మాట్లాడారు అంటున్నారు, దేవుడు చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. And here people are saying God spoke to them, God is showing them, God is what is మరి leading them. వినడానికి చక్కగా ఉంది కదా మరి, It's good to hear though. కదా. అబద్ధం ఆడగా అనుంది అక్కడ. It's clearly mentioned that he was lying to him. 19th verse చూడండి. వర్స్ 19. అతడు తిరిగి అతనితో కూడా మరలిపోయి అతని ఇంట అన్నపానములు పుచ్చుకొనెను. వారు భోజనము చేయిచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్తకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమాయెను. అంతే. అంటే అక్కడ కూడా దేవదూతతో మాట్లాడలేదు. ఆ అబద్ధ ప్రవక్త నోట్లో నుండే ఈ ప్రవక్తతో దేవుడు డైరెక్ట్ గా అంటే డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు నీతో డైరెక్ట్ గానే దేవుడు మాట్లాడతారు. When God has direct access to you, he will speak to you directly. He doesn't have to use somebody else or some medium. అంతే. కానీ ఎలా నమ్మేశాడు? But how did the unknown prophet believe? దేవుని ప్రవక్త మంచోడే, చెడ్డోడే ఏం కాదు. అయినా కూడా అతని పనిష్మెంట్ ఏంటి? But what was the punishment to the unknown prophet? తీయండి, ఆ పాయింట్ చదవండి. Read that point. 24. మొదటి రాజుల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 24వ వచనం, వర్స్ 24. అతడు బయలుదేరి మార్గమున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి ఎదురుపడి అతన్ని చంపెను. అతడు కళేబరము మార్గమందు పడియుండగా గాడిద దాని దగ్గర నిలిచి ఉండెను, సింహమును శవము దగ్గర నిలిచి ఉండెను. ఒక విషయం చెప్పనా, ఆ ప్రవక్త యొక్క రక్తము బొట్టు కూడా సింహం మింగల. Do you know, though the lion attacked, it did not eat or drink even a single drop of blood came from the ఆ prophet. ప్రవక్త వాల్యూ ఆ ప్రవక్తకి అక్కడే ఉంది There is still the value of the prophet. He was కదా. still there. అవిధేయత చేశాడు కాబట్టి ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని మనం ఏం చెప్పడానికే లేదు. We cannot say he was disobedient and he had to face the అలా punishment. అనుకుంటే మోషే దేవుని పరిశుద్ధతను నమ్ముకోలేదు. If that's the case, Moses did not believe in the holiness of God. సాతాను వచ్చి శరీరం నాదే అనంది. Satan came and told, this body belongs to mine. మిఖాయేలు ఏమన్నాడు? నా దేవుడు నేను గద్దించును గాక What అన్నాడు. did Michael say to Satan? The Lord rebuke you, he said. మరి మోషే శరీరాన్ని ముట్టుకొని ఇచ్చారా? Now did God permit to Satan to touch Moses' body? ఎందుకంటే ఆ ప్రవక్త ఏదైనా సరి చేసింది ఉంటే ఆ ప్రవక్త విషయంలో దేవుడు చూసుకుంటారు, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడవలసిన పని లేదు. God will take care of anything pertaining to the prophet or that particular person. Let not any man అదే speak చెప్తున్నా, rashly. అది యాజకుడున్నా కూడా దేవుడు చూసుకుంటారు, ఎవరు మాట్లాడవలసిన పని లేదు. Even if it is a priest, God will take up the case. Let not anyone speak rashly. యాజకులు అంటే ఆ భయము, అందుకనే వాళ్ళు ఇలా చేశారని చెప్పుకోవడానికి లేదు. No one can say they're a priest, that's why they were afraid of the priest. That's the reason people came మరి and ఎలి confessed. పిల్లలు యాజకులే కదా. But if the case, even the Eli మరి వాళ్ళ sons were వాళ్ళ sons of the కుటుంబంలో priest. యవనస్తులే లేరు. అటువంటి దారుణమైన శాపానికి బలైపోయారు వాళ్ళు. Eli family was totally destroyed because there was no youth మరి ఆ to be యాజకుడు found. ఏం చేశాడు? But what did that priest do? దేవుడి సన్నిధిలోనే ఉంటూ దేవుడి పని చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలు ముట్టుకున్నాడు. He was there in the presence of God. They were there in the presence of God doing the work of God, but they were touching the women in an appropriate way. దానికి శాపం ఏమొచ్చింది What the curse came? కదా, నీ కుటుంబంలో యవ్వనస్తులే ఉండరని ఆ శాపం అనేది తగిలింది. దానికి ఇప్పటికీ లైఫ్ ఉంది. The curse came upon Eli's children that there will not be any youth in your family. That curse is still effective. క్రీస్తు మరణం అన్నది నీకు ఒక విధేయతను చూపించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ విధేయతలో నువ్వు లేవనుకో, అవిధేయతతోనే సమానం. ఆ విధేయత ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది? ఆదాము నుండే వచ్చింది. The death on the cross was to ensure that you start becoming obedient to the word of God. But if you're disobedient, that means you're going back to become an old Adam, the first Adam. దేవుణ్ణే కర్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. That means they are cursing God himself. నువ్వు ప్రవక్తను అంటలేదు, యాజకుని అంటలేదు, You're not cursing in the మిమ్మల్ని prophet. అంటలేదు. You're not telling anybody else. ఒక నిన్ను అంటున్నారంటే నిన్ను కాదు, వాళ్ళు దేవుని కర్స్ చేస్తున్నారు అన్నది రియలైజ్ అవ్వరు. If somebody is telling bad things about a good person, they are not telling it to that good person. They are ఒక్కడే cursing నేను మీకు God himself. నేర్పించేది, పరపక్షమందు ఉన్నవాడు మీ మీద చెడ్డ మాటలు పలకకుండా మీరు జాగ్రత్త పట్టుకుంటే చాలు, మిగతాది ఏం జరగాలో అది దేవుడు చూసుకుంటారు. See to that you are not being put in a bad name by your neighbors or anybody.
If that's the case, God will take care of that people. నీలో పాపం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని పాయింట్ ఎంత చేసినా కూడా అది దేవుడి దగ్గర దృష్టికి లెక్క రాదు, కానీ నీ పాపం మీద ఇది ఇంకొక 7 ఇంతలుగా ఆ పాపం నీ నెత్తి మీదకి వచ్చి పడుతుంది. But if there is no sin in you, nothing will happen. But if there is sin that is found in you, 7 times sinful nature will come upon you and eat you up. ఇది యోబుకు బాగా తెలుసు. And Job knew this very well. అందుకే అమ్మో నా పిల్లలు దేవుని దూషించారేమో అని చెప్పి అనుకున్నాడు. That's the reason he was thinking, perhaps my children would have cursed అంటారు God. కదా, ఎప్పుడు చూసినా స్పిరిచువలేనా, People say, why every time you're spiritual? ఎప్పుడు చూసినా దేవుడేనా, Every time you're talking about God. ఎప్పుడు చూసినా బైబిలేనా, Every time you're talking about the Bible. అదేనా చెడు చేస్తున్నారు అక్కడ. Is there something wrong that has been done when you're reading the Bible? అంతే. అంటే మీరు అండర్స్టాండ్ చేయడం తప్పు కాదు, Understanding is not the problem. కానీ ప్రొవోక్ చేసి చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే దైవ శక్తిని దైవ జ్ఞానాన్ని దూషించడంతోనే సమానము. But when you're provoking the other person, nailing him down, putting or saying evil words, then you're provoking God himself. దీనినే దేవుని దూషించుట అని అర్థం. This is exactly what is called as మరి blaspheming వాక్యం God. వింటున్నా, మరి నువ్వు ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు You're hearing the word, so why are you behaving like that? That's what people say. అనే వచ్చు మనం ఈజీగా ఒకరికి People can easily pass it on not to కదా. నీ others. ప్లేస్ లో నేనుంటే If I were you, మరి వాక్యం వింటున్నావు కదా, ఇంకా మార్చుకోవట్లేదండి నువ్వు అని అడిగే ముందు ఫస్ట్ నేను మార్చుకున్నాను లేదా అని పరీక్షించుకుంటా. before telling to others, you're hearing to the word of God, why is it you're not changing? Before saying to others, I will check whether I have changed or not. నువ్వు మార్చుకున్నావు అనుకో, నీకు దేవుడి సహాయం దొరుకుతుంది, వాళ్ళకి ఎదుటోళ్ళకి దొరకదు. But if you have changed yourself or transformed according to the word of God, God will definitely give you an aid or మీరు help, ఒక్క విషయం not to జ్ఞాపకం others. పెట్టుకోండి, Remember this at all times. దైవ శక్తిని దైవ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు దూషించొద్దు. నీకు తెలియని వాటి విషయంలో దూషించొద్దు. నీకు వద్దు అన్నప్పుడు నో. Do not speak of things which you do not know, especially things pertaining to God. If you do not know, choose to ఈ remain silent. ప్రవక్తకి ఏమని చెప్పారు? What was spoken to this unknown ఆ prophet? రాజ్యంలో తినొద్దు, తాగొద్దు, ముట్టొద్దు, తిరిగి వెళ్ళిపో. It was clear instructions were given: do not eat, do not drink, return back in another direction. నీతో Not where the చెప్పారనుకో, way came. దాంతోనే సంబంధం. If God has said that to you, it all matters whether you're going to follow it or ఆ not. ప్రవక్తలో ఉన్న మంచి గుణం ఏంటంటే, ఈ అబద్ధ ప్రవక్త ఇతను వచ్చాడు, ఇతను చెప్పాడని ఏం నిందలేదు. But on the other hand, the unknown prophet did not blame the old prophet, saying that because of this person I was deceived. యాక్సెప్ట్ చేశాడు. He accepted his sin. దానికి కూడా పనిష్మెంట్ దొరికింది. But even he accepted, punishment was to be పక్కన found. సింహం ఉంది, The lion was there next to the గాడిదను corpse. ముట్టుకోలా. They did not attack the donkey or the corpse. పక్కనే గాడిద కూడా ఉంది, The donkey also stood by it. గాడిదను ముట్టుకోలా. The lion did not attack ప్రవక్త the యొక్క donkey. రక్తపు బొట్టు కూడా నోట్లు వేసుకోవాలి, పక్కన కూర్చుని ఉంది. The lion even did not drink even a drop of blood of the prophet. జంతువులు దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాటిస్తున్నాయి. But if you notice, the animals are able to obey God implicitly. ఎరుకో వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన ఉంటదంటండి, తెలుసా? The people of Jericho will have a thought, do you know? అమ్మో, ఈ ఇశ్రాయేలు జనాంగం యొక్క ఈ దేవుడు యుద్ధాలు చేసే దేవుడు, ఆయన తప్పకుండా అందరికి జయాన్ని ఇచ్చేస్తాడు. అదే కాదు, ప్రకృతికి సంబంధించిన దేవుడు. ఎలాగంటే మిడతలను పంపించేస్తారు, అగ్నిని పంపిస్తారు, తర్వాత నీళ్ళని రక్తంగా కూడా మార్చేస్తారు. కాబట్టి ప్రకృతికి సంబంధించిన దేవుడు, రోగాలు కూడా పంపించవచ్చు అన్న ఒక భయం వాళ్ళకు వచ్చేసిందంట. The people of Jericho had the fear of God because they used to say, God is just not awesome and powerful, but He's a God of nature. He can turn water into blood. He will send locusts. He can send flies or the frogs. అందుకే And God is a God of the war also. రాహబ్ అంటది, అయ్యో మీ గురించి, మీ దేవుడి గురించి మీకున్న బలము శక్తి విషయం తెలుసుకొని మాకు గుండెల్లోనే జారిపోతున్నాయని చెప్తారు. That's the reason Rahab was able to tell to the spies who came, telling that, yes, we know about your God. We have fear. The moment we hear about the మిమ్మల్ని awesome things about చూసినప్పుడు God, అలా అనుకోవాలి. when people are looking at you, thinking about you, they should మీ know ముందుకు వచ్చి that నుంచోలేరు, ఎందుకంటే మీరు అడిగే ప్రశ్నలకు వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేరు. వాళ్ళు these people cannot come and face you directly, because when you ask them, ఎందుకంటే they అన్ని cannot ఆలోచనే even, కదా, because it's all their own imaginations. అంతా ఆలోచనే కదా పాపము. It's all their own imaginations. ఇమాజినేషన్, హాలోజినేషన్ Imaginations are hallucinations. అంతే. అక్కడ ఎవరు వచ్చేసారు అని అంటారు, Nobody will be there. They think that somebody has come. అంతే. ఆ విధంగా వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు, అంతే. That's how they would lead their life. కాబట్టి రాహబు కాలంలో భయపడ్డారు వాళ్ళందరూ. They had the fear. కాబట్టి మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు తెలుసుకోవాలి, మీరు ఎవరు అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. మీ ప్రవర్తన ఒక్కటి చాలు మీకు భయపడటానికి. Your well conducted behavior is sufficient that people will have the fear of you. కదా, దాక్కుని ఎన్నైనా మాట్లాడొచ్చు మనం.
When you're hiding, you can say a lot of things. దాక్కుని ఎన్నైనా మాట్లాడవచ్చు, ఎన్నైనా చేసేవచ్చు. By hiding, you can say a lot many things. You can do ఎందుకంటే anything. దొంగతనము హత్య నాశనం చేయడానికే వస్తది కదా, నేను జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చానని వాక్యం చెప్తుంది. Because the thief comes to steal, to kill, and to destroy, but God has come to give life, and that too in abundance. అంటే అక్కడ ఏంటంటే క్లియర్ గా దైవ జ్ఞానాన్ని దైవ శక్తిని దూషిస్తున్నారు అక్కడ. Clearly, they are blaspheming God and dethroning the authority and ఎప్పుడైనా the power మీరు of చెక్ God. చేసుకొని ఇంట్లో పరిస్థితులు గాని మంచిగా లేవనుకో, If the situations in your house is not favorable, వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాయనుకో, if you're facing situations which is not at all coming or నీ it's not ఇంట్లోనే toward, నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నావు అనుకో, let's say you are facing certain నా దృష్టిలో అది unwanted situations. దురదృష్టమే, అదేమి టెస్ట్ కాదు, అదేమి యోబు కాదు. It's not a test that has come to Job. అది టెస్ట్ అయితే నువ్వు బయటకు వచ్చే మార్గం నీకు తెలుసు. Because if it's a test, God will show you a way of escape. కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నా కూడా సుపీరియర్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. But even when situations are not favorable, people want to display a superiority complex. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది కదా. I hope you're understanding. ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగోకపోవచ్చు. Your situation in the house may not be favorable. రెండోది, అది పరిస్థితులు ఏ విధంగానైనా మారినాయి, Let your situations take up any shape. నీ ఇంట్లో ఒక భయము, ఒక గాబర, ఒక ప్రెషర్, ఒక టెన్షన్ నువ్వు ఎదుర్కోవచ్చు. You might have to experience fear, anxiety, concerns, or anything. అవన్నీ కూడా నువ్వు తెచ్చుకుందే. All these things have been brought by yourself. నువ్వు ఆలోచించిందే నీ నెత్తి మీదకి వచ్చింది. Whatever you've been thinking, whatever you had feared, the dread of it has come upon you. నువ్వు ఆలోచించుకుంటూ వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటున్నారేమో అని అనుకుని నీకు నువ్వే ఆలోచనలోకి తెచ్చుకుంటున్నావు. It is your own thoughts and imagination, but you're thinking others are thinking about you in a wrong way. That's your problem. అంటే పాముని ఇంట్లోనే పెట్టుకుని పోషించుకుంటున్నావు. That means you're nourishing the snake that you brought అది inside. నా దృష్టిలో ఏంటి దురదృష్టకరము, దౌర్భాగ్య స్థితి అని అంటాను నేను. That is a detestable stage, and that was not at all called for. ఎందుకంటే యోబు విషయంలో యోబుకి దేవుడు తప్ప ఇంకెవరు కనిపించలేదు. In the case of Job, Job was focusing only on God. He couldn't see anybody else or anything. ఎవ్వరు కనపడలేదు. Job was యోబు not able స్నేహితులు to- కూడా వాక్యం పట్టుకుని వచ్చారు. Even the friends of Job came presenting the word of మరి God. దేవుని ఆ విధంగా నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు. That's how they learned God, to malign somebody. అందుకనే వాళ్ళ జీవితంలో దౌర్భాగ్య స్థితే ఉంటుంది. నువ్వు ఎలా నేర్చుకున్నావో అదే నీ జీవితం. That's the reason their situations was pathetic. The way you learn, that's how your life అయినా is going కూడా to be. వారి జీవితంలో మనశ్శాంతి లేదు అని అంటే, రియలైజేషన్ లేదు అని అంటే, దానికి అర్థము మంచిని కోల్పోయారు అని అర్థం. If they have no realization and if they lost their peace, that means they have lost something that which is good. నువ్వు మంచిని కోల్పోయావంటే ఆశీర్వాదం కోల్పోయినట్టే. If you lose something that which is good, you have lost the blessings also. దీనినే దేవుణ్ణి దూషించడం అని అర్థం. This is exactly what is called as blaspheming God Kada. or cursing God. దేవుడు నో అని చెప్పారంటే నో అంతవరకే. And God says no, it means it. He means it. ఇప్పుడు ఆ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అన్నప్పుడు అంతే అయిపోయింది, అంతే. నువ్వు మరణిస్తావా, నువ్వు బ్రతుకుంటావా అని మూడో వాడు ఎంతమంది వచ్చి నీ దంచి ప్రసంగాలు ఇచ్చినా కూడా దేవుడు నీకు ఏం చెప్పారు, నువ్వు దేవుడి మాట నువ్వు విన్నావు కాబట్టి నువ్వే సాక్ష్యము, నీ మనసాక్షి సాక్ష్యము, నీ చెవులు సాక్ష్యము. When God said clearly, do not eat of this fruit, the day you eat of this fruit, you'll surely die, means that's the only instructions. No matter who comes and convinces, who comes and confuses, no matter what people come and influence, you should stick to the decision which God has told, ఇది not get వెంటనే influenced by those సంభవించదు people. ఎవరికి. But remember, problems will not come immediately. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ కాబట్టి రమ్యమైనదిగా చూపిస్తది. Consequences will not come immediately, because what you see, what you experience, it will appear as if it is very good. సుందరమైనదిగా తీసుకెళ్తది. రోజీ థింగ్స్ అని చూపిస్తది. Though you are treading in the wrong path, it will appear as if you are going in the right direction. It will show as if things are right. దీని అంతటికి కారణం ఏంటి? What's the reason for all that? అవిధేయత. Purely because of the disobedience. నీ అవిధేయత మీద దృష్టి పెట్టు గాని మిగతా వాళ్ళు ఏం చేశారా అని చెప్పే అర్హత నీకు లేదని అంటాను నేను. You focus on your disobedience and your backsliding. Don't focus on జక్కయ్యని what అందరూ others have done. తిట్టుకుంటారు, People were accusing Zacchaeus. ఎక్కువ డబ్బు తీసుకుంటారని తిట్టుకుంటారు, They accused him that he took a lot of money. ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ లాక్కుతున్నారని తిట్టుకున్నారు. He was accused that he took a lot of interest. కానీ అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమని చెప్పినారు అక్కడ? But what did Jesus acknowledge జక్కయ్య, Zacchaeus? ఈ దినము నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది, నువ్వు నిజంగా అబ్రాహాము యొక్క కుమారుడివి అని చెప్పేశారు. ఇంకా నువ్వు వెనకాలండి ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఉపయోగం లేదు. Now Jesus looked at Zacchaeus and said, you are a son of Abraham too. Today salvation has come to your house. So no matter what others were speaking about bad about Zacchaeus, it didn't matter at all, because Jesus himself gave a ఎవరైనా నీ testimony. గురించి వెనకాల బ్యాడ్ గా మాట్లాడుతున్నారంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనకున్నారు, నువ్వు ఎప్పుడు ముందే ఉంటావు. If somebody is speaking behind you, remember this: you are ahead of them and they are behind you. Amen. అక్కడే తెలిసిపోతుంది By this you will వాళ్ళ know. లైఫ్ వెనక్కి వెళ్తుంది, నీ లైఫ్ ముందుకు వెళ్తుందని.
They are backsliding in their lives while you are moving వెన్నుపోటు forward. పుడిచే వాళ్ళు, వెనకాల చేసే వాళ్ళందరూ వెనక్కి నడుస్తారు, ముందుకెళ్లే వాళ్ళు నెక్స్ట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. The traitors or the betrayers will pierce from the back and they will move only backwards. But you, being a good person, have to move forward. మరి And ఆదామ అవ్వ కూడా అవిధేయతతోనే దేవుణ్ణి దూషించారు. ఏ విధంగా దూషించారు? even Eve were actually deceiving. In fact, నువ్విచ్చిన was speaking స్త్రీయే. bad. Adam and Eve were speaking bad about God by saying that the woman that you gave me made me do this. నువ్విచ్చిన స్త్రీయే. Adam was blaming God because of the woman that was given to him. అంతే, ఆ సర్పమే. And Eve was blaming on the serpent for her చూడటానికి deceiving. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? But while seeing what it appears, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద నిందేస్తున్నావు, do you want to blame others? కానీ దేవుని దూషిస్తున్నావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వట్లా You think you're blaming others, but you're not realizing that you are actually blaspheming God. కదా. ఎవరు నీకు నువ్వు దిగంబరగా ఉన్నావని ఎవరు నీకు చూపించారు, ఎవరు నేర్పించారు, ఎవరు చెప్పారు అని అడుగుతున్నప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. కానీ నువ్వు ఇచ్చిన స్త్రీయే. దానికి అక్కడ చెప్పవలసింది ఏంటంటే, నువ్వు ఈ పండు తిన్న దినమున మరణిస్తావు, ఈ పండు తినొద్దు అని చెప్తే నేను తిన్నానన్నది ఫస్ట్ కదా నువ్వు చెప్పాలి. Now when God came and asked you, who told you that you are naked, the person should have told, Father, I have sinned because you told me do not eat of this fruit, but I went against you and I ate. That's what you should have confessed. ఇది ఒక్కటి చాలండి, నువ్వు ఈజీగా సర్పాన్ని గుర్తుపట్టేస్తావు. By this you can easily recognize how ఏ serpent comes. వ్యక్తి అయినా సరే నువ్వు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకుండా దేనికో సమాధానం చెప్పుకుంటున్నారు అని అంటే వచ్చేసింది. If a person is not able to give you a direct answer to what you have asked, and if he's giving something else, beating around the bush, not coming directly, that means you'll know that he's కదా. సౌలు కూడా వచ్చి చెప్పాడు, అదిగో నేను దేవుడు ఆజ్ఞను పాటించేశాను, నేను దేవుడు చెప్పినట్టే చేశాను అని అంటే, అవునా నువ్వు చేసింది ఏంటి అని సమూయేలు అడిగాడు మళ్ళీ. Even Saul was thinking that he did what God was telling him to do. But Samuel immediately asked that, what is it that I'm hearing, the bleating of the sheep, he asked, but he couldn't answer him. ఈ ప్రవర్తన కలిగిన వారు ఏం చేస్తారు తెలుసా? గ్రహింపును కోల్పోతారు. కాబట్టి గ్రహింపును కోల్పోయి దేవుడిలో ఉన్నాను అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఆదామ వాదే అనుకున్నారు కదా, దేవుడైతే వదలలేదు, నాకు చొక్కాలు కుట్టించారు చూడు, అందులో ఉంటూ దేవుడు నాతో ఉన్నారు, నేను కూడా వాక్యం చెప్పగలుగుతాను, నేను దేవుడు వాక్యం పట్టుకునే వెళ్తున్నాను, దేవుడు నాతో పాటు ఉన్నారని చెప్పుకుంటారు. These people who have been deceived think that God is still there with them. That's what Adam and Eve was thinking. See, God did not leave me nor forsake me. He has given me a skin of the animal to put on. But they are deceived, thinking that God is still there with them. But God has departed from నిజంగానే them. దేవుడు నీతో ఉన్నారంటే నువ్వు ఆలోచించే విధానమే వేరే ఉంటది. నువ్వు న్యాయంగా ఆలోచిస్తావు, నువ్వు ఎవరి సన్నిధిలో నిలబడ్డావో ఆలోచిస్తావు. నువ్వు If God is truly on your side, you know what you're thinking is should be fair, and on whose side are you standing? కదా. అంటే దేవుణ్ణి దూషించే వ్యక్తుల్లో రియలైజేషన్ ఉండదు. The people who blaspheme God will not have realization. They will lose their understanding also. ఫస్ట్ ఏంటంటే దేవుని యొక్క శక్తిని వాళ్ళు నిందించడం జరుగుద్ది. The first thing is they will decline or deny the First power of step God. ఇది. This is the first step. They will రెండోది, deny the power of God. వారి కుటుంబంలో అంతా కూడా సమాధానం లేకుండా వెళ్ళిపోయినా కూడా నాకు దేవుడు చూపిస్తున్నారు, నాకు దేవుడు ఉన్నారు, యోబుకు వచ్చిన కష్టాలే నాకు వచ్చాయి అని చెప్పి అదే ముందు పెట్టుకుని వెళ్తారు. కానీ వాళ్ళు రియలైజేషన్ ఉండదు. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి దూషించే వారి ప్రవర్తన ఆ విధంగా మారిపోతుంది. సర్పమే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా రియలైజేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? When serpent is there in their house, how can realization come? But they're thinking that God is there with them, God is talking to them, though they're thinking God is not at all there with them. కదా. ఫస్ట్ ఏంటి? మంచిని కోల్పోతారు. The first thing is they lose that which is good. మంచిని కోల్పోవడం అనంటే నీలో ఉన్న పాపాలు నువ్వు చేసినవన్నీ మర్చిపోయి మిగతా వాళ్ళది మాత్రం నువ్వు గుర్తు పెట్టుకుంటున్నావు. అంటే నీ పాపాలన్నీ కూడా దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. నువ్వు పుట్టినప్పటి నుండి పిండంగా పడినప్పటి నుండి ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని పాపాలు చేసాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తెరిచి ఉన్నాయి. When you're reminding the other person of his sins rendered unto you, God also will remember all the sins you have done against God right from your day of your birth till now. You will Kada. not be forgiven. వ్యభిచారం చేసిన స్త్రీకి నిజంగానే వ్యభిచారం చేసిన అబద్ధం కాదు. A woman who was caught in the act of adultery did not actually commit. వ్యభిచారం చేసిన స్త్రీని రాళ్లతో కొట్టండి అని ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నదో నిజమే, అబద్ధం కాదు. Yes, it is written, the one who is caught in the very act of adultery should be stoned to death. కానీ నిన్ను పరీక్షించుకోకుండా ఎదుటి వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేసి రాయేసి కొడతానికి వచ్చావు చూసావా, అక్కడే అసలైన ప్రాబ్లం మొదలయ్యింది. But the actual problem is, instead of introspecting your own life, you are very quick to pick up the stone and hit it on the person. కదా.
మీలో ఎవరు పాపం చేయకపోతే ఆమె మీద రాయేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు. The Lord said, whoever has not sinned, let him take the first నువ్వు stone and throw. క్రీస్తుని నేర్చుకుంటే ఈ విధంగా ఆలోచించే వాళ్ళు. If you have learned Christ, this is how your thinking would కానీ be. వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు రాయిలు కింద పాడేసి వెళ్ళిపోయి మంచి పని చేశారు వాళ్ళు. And after the stones, they would put it down and they went about doing good things. ఒకవేళ వేసి కొట్టుంటే ఏ పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేవారు What would have happened if these people would have thrown stone against that adulterous woman? కదా? ఈ వాక్యం గుర్తుంటే ఆలోచించి ఉండేవారు. If they remember the word of God, they would have thought twice. కానీ నువ్వు రాళ్ళు విసిరినా కూడా దేవుడు ఏమని వాగ్దానం చేశారు? నోటి మాటతో వచ్చిన రాళ్ళ దెబ్బలు కూడా నీకు తగలకుండా నేను నిన్ను కాపాడుకుంటానని చెప్పారు. And though you have been falsely implicated and thrown stoned against your throne, God will say, I will not allow the scourge of the tongue to come and affect you. కదా? ఆ రాళ్ళు సడన్ గా వచ్చి వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి పడతాయి. And what will happen at a later stage? This stone that they throw will go and fall upon ఎందుకంటే them. వాళ్ళు మంచిని కోల్పోయారు, ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయారు కాబట్టి ఆ రాయి వచ్చి వాళ్ళ మీదే పడుతుంది. ఆ రాళ్ళు వాళ్ళ మీద పడేటట్టే వాళ్ళు పోషిస్తున్న సర్పం నేర్పిస్తుంది అది. And because they are forsaking that which is good, they are forsaking the blessings also. Because they are having a serpent in their house, that serpent will ensure that they will not be blessed. In fact, they will be struck by దేవుణ్ణి the serpent. శపించుట, దేవుణ్ణి దూషించుట రెండు ఒకటే. మీకు తెలుసునా? Do you know cursing God and blasphemy against God both are రోమన్స్ same? 2:24 చూడండి. రోమన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 24. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 24వ వచనం. వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే కదా దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్యను దూషింపబడుచున్నది. నెక్స్ట్, నీవు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించువాడివైతివా అయితేవా సున్నతి ప్రయోజకరమగును గాని ధర్మశాస్త్రము అతిక్రమించి వాడివైతివా నీ సున్నతి కాకపోవును. అంతే, అయిపోయింది అయిపోయింది. నువ్వు ధర్మశాస్త్రంను అనుసరించి ప్రవర్తించు వాడువైతే, నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకుని ఆ వాక్యము దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారము మాట వినుట శ్రేష్టమని పట్టుకుని వెళ్తున్నావు అని అంటే నువ్వు విన్న వాక్యం కరెక్టే, నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్న వాక్యం కరెక్టే, నువ్వు నడుస్తున్న మార్గం కరెక్టే. If you're receiving the word of God and you're not making it go in vain by just mere hearer, but putting it into practice, then whatever you heard is right and that will protect you and help you. నువ్వు తీసుకున్న బాప్తిస్మం కూడా కరెక్టే Then the baptism that you have taken also is validated. కదా? కానీ ధర్మశాస్త్రంను అతిక్రమించిన వాడవైతివా నీ సున్నతి కాకపోను, నువ్వు విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనము. But if you're a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision, therefore there's of no use. దీనిని బట్టి చెప్తున్నారు, నిన్ను బట్టియే కదా, మిమ్మల్ని బట్టియే కదా అన్యజనుల్లో దేవుని నామము దూషణ పాలవుతుంది అని. For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. This is the reason. కదా? బయట వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అని చెప్పి దైవవాక్యమే చెప్తుంది. The word of God very clearly tells that the outsiders are actually ఏ good people. సిచ్యుయేషన్ వచ్చినా వాళ్ళందరూ యూనిటీగా ఉంటున్నారు. No matter what they go through, they all become కానీ united. ఇందులో యూనిటీ లేదు. But here you don't find unity. యూనిటీ లేదు కాబట్టే జకర్యా 2 కర్రలు తీసుకుని వచ్చాడు. That's the reason Zechariah brought 2 particular poles or rods. దేవుడికి యూనిటీగా ఉండాలి, You have to be united to God. కానీ ఇక్కడ యూనిటీ లేదు, ఒకరినొకరు భక్షించుకుంటూ ఉంటారు. But there is no unity over here. There is discord between 2 people. అంటే వాక్యము ఏం చెప్తుంది, దేవుడు వాక్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందామన్న ఆలోచన ఉండదు, ఎవరి కొరకో పోరాటం చేస్తున్నట్టు వెళ్తూ ఉంటారు. You have to redeem the time for God because the days are evil. But they think as if they're doing a great favor for God. They go about conducting meetings and doing wrong things. నిన్ను బట్టియే కదా అనంటే నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని బట్టియే నీ ప్రవర్తన ఉంటది. It's all because of you. The way you hear the word of God, it all becomes of you. The నువ్వు name of the Lord విన్న is blasphemed. వాక్యంలోనే ఉంటుంది దేవుని ఆజ్ఞ. Whatever word you heard, that will be the instructions that comes from God very అంటే clearly. నువ్వు మాట్లాడే విధానంలో నువ్వు ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు. You can say anything. ఏ కళ్ళు నెత్తిమబెట్టి నడుస్తున్నావా, చస్తావరా అని అన్నావు అనుకో, నువ్వు విన్న వాక్యం నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. You can say, what happened, man? Your eyes, you have lost or what? Why did you come over here? Means that నువ్వు means నన్ను the అన్నావు word కదా, that you నువ్వు heard is wrong. బాగుపడవు అని అన్నావంటే నువ్వు విన్న వాక్యము సరిగా లేదు అక్కడ. When you say you are going to come to nothing because you said wrong things about me, means the word that you heard has become useless to you. మరి నువ్వు ఇక్కడ వాక్యం వింటున్నావు అంటే నీకు ఓపిక ఎక్కడుంది, ఓర్పు ఎక్కడుంది, సహనం ఎక్కడుంది, భరించే మనస్తత్వం ఎక్కడుంది? డిజైన్ చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఆ ప్రవక్త డిజైన్ చేయకుండా దేవుడు దేవదూత వచ్చి చెప్పింది కదా అని ఈ ప్రవక్త వెళ్ళిపోయాడు, డిజైన్ చేయలేదు. ప్రతి వాళ్ళు డిజైన్ చేసి, ఎవరు వచ్చినా కూడా డిజైన్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వాలి. Where's your patience? Where's your endurance? Where's your long suffering? And where's your discerning?
Every person ought to discern it very carefully, because the unknown prophet immediately believed what the old prophet had told. He didn't know that he was lying. అందుకని అన్నారు, నువ్వు క్రైస్తవుడువా, నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటావా, నువ్వు ఇలాగా దేవుణ్ణి నమ్ముకునేది, యేసుక్రీస్తు ప్రభు మంచోరే, వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అని ఎందుకు అంటున్నారు? మరి Why people are saying you're believing in, you're a Christian, this is how you did? Why people are saying క్రీస్తు that? దేనికి వచ్చారు, Why did Christ ఏ come? విధంగా భూమి మీద ప్రవర్తించారు, And how did he behave in this world? ఏ విధంగా ఉన్నారు, How was Christ presenting? అంతే. క్రీస్తు ప్రవర్తించే దాంట్లో ప్రతి వాళ్ళని రక్షించుకునే మనస్తత్వం ఉంది, కానీ ప్రతి వాళ్ళని రక్షించుకునేటట్టు ఉన్నారే కానీ వాళ్ళు వాక్యం లేకుండా మాట్లాడితే వాక్యాన్ని బయలుపరిచారే కానీ నీవు ఎవ్వరిని తృణీకరించలే, మారు మనసు పొందుకోకుండా పోతారన్న ఒక ఆలోచన అయితే ఉంది. Christ was leading a life exemplary in his world, and then he was presenting the word, and God was checking whether people were obeying to that particular word. He was waiting that some point of time you will understand and turn towards him. ఒక మనిషిలో దేవుడు యొక్క వాక్యము వారి జీవితంలో వాళ్ళ ఫౌండేషన్ లో ఉంది అన్నప్పుడు, సిచ్యుయేషన్లు సరిగా లేనప్పుడు నువ్వు వాక్యం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఫౌండేషన్ లో ఉన్నారు అని అర్థం. వాక్యం రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదనంటే బేస్లెస్ ఫౌండేషన్ మీద ఉన్నారని అర్థం. When a situation arises which is not at all favorable, at that particular moment when you apply the word of God in your life, that means your foundation is well set. If not, your foundation is totally without any base. ఎవరైనా It will fall. సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడుకోనియండి, Let me speak sarcastically. ఎందుకంటే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవద్దు, పాపులు మార్గంలో నిలవద్దు, అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూర్చోవద్దు. Let it be scornful, let it be sinners, let it be evil people. You don't have to sit, stand, or be with them. నోవాహు ఆర్క్ కడుతున్నప్పుడు అందరూ అవమానించలా, What happened when the Noah's ark was built? Did not people ఎగతాళి mock? చేయలా, Did not people mock and be చేశారు. sarcastic? Yes, they did. మరి ఎవరు రక్షించబడ్డారు? But in the end, who was saved? అది ఆలోచించి ఇప్పుడు Now you need to think about it. కదా, your దేవుడి hands when you చిత్తంతో అడుగు పడింది అని అంటే అది బిజినెస్ అయినా సరే ఏదైనా సరే అది ఎవ్వరు ఆపలేరు, అది ఆపే అర్హత కూడా ఎవరికి అనుగ్రహించబడలేదు. And if it has come from God, no one can snatch that blessing, because God has decided to bless you. అంతే, దేవుడు ఆశీర్వదించమన్నారు, దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు. And God has decided to bless, and no one can change the decision of God. That's అంతే, what Gideon told. ఆశీర్వదించమన్నారు, ఆశీర్వదించాలి. ఆయన చెప్పారు కాబట్టి ఆశీర్వదించాలి. నువ్వు శపించమన్నా కూడా నేను శపించి నేను ఆశీర్వదిస్తాను. And God has told to bless, and that for sure you'll be blessed. Even if you tell me to curse, I'm not going to curse. కదా, అలా ప్రతి వాళ్ళని మనం ఆశీర్వదించడానికి మనం మాత్రం ఉండాలి. ఎవరు ఆశీర్వాదానికి ఎవరు ఆశీర్వదించబడతారో వారికి ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది. కనికరం లేని వారు కనికరం లేని తీర్పు పొందుతారు. We are supposed to only bless, but if people don't show mercy, they will enter into judgment without any mercy. గిదియోను అని అంటాడు, సమాధానకర్త అని గిదియోను మాట్లాడతాడు. It is Gideon who says God of peace. కానీ ఏంటి బిలాము చెప్తాడు, దేవుడు ఆశీర్వదించమంటే నేను ఆశీర్వదిస్తానని. And Balaam also says, since God has told me to bless, I have to bless. కదా, కాబట్టి నువ్వు ఎవరైనా నీకు చెడు చేయాలనుకున్న దేవుడు వాళ్ళ నోటితోనే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు, అంతే. And if somebody intends to do evil against you, God will ensure the same person will be forced to bless you. నువ్వు దేవుని దూషించేటటువంటి పదం వద్దు, వాళ్ళు మాట్లాడిని, కానీ నువ్వు వాక్యం మీద నువ్వు నిలబడి ఉన్నావంటే వాళ్ళు ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా నువ్వు కదలవు. Let them speak blasphemous words or pompous words, but you ensure that you are establishing yourself in the word of God, but you don't have to retaliate that way. కదా, ఈ పండు తిన్న దినమున మరణిస్తావు అన్నది వాక్యోపదేశం, అదే వాక్యము. The instructions was very clear. The day you eat of this fruit, you will die. మరి దాన్ని జరిగించకపోతే అవిధేయతే. But if it is not obeyed, then it is disobedience. ఆ అవిధేయత వల్ల ఏమవుతుంది, దేవుని నామానికి దూషణ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. Because of the disobedience, the name of the Lord is blasphemed. ఎహెజ్కేలు 36:20. ఎజెకియల్ 36:20. ఎహెజ్కేలు 36వ అధ్యాయము 20వ వచనం. వర్స్ 20. వారు తాము వెళ్ళిన స్థలములలోని జనుల యొద్ద చేరగా ఆ జనులు, వీరు యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశంలో నుండి వచ్చిన వారే గదా అని చెప్పుట వలన నా పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశ్రాయేలీయులు కారణమైరి. అంతే, ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? దేవుడు డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. మరలా చదవండి. Read this verse once again, because it is spoken by God directly. Ezekiel 36:20. ఎహెజ్కేలు 36వ అధ్యాయము 20వ వచనము. వారు తాము వెళ్ళిన స్థలములలోని జనుల యొద్ద చేరగా ఆ జనులు, వీరు యెహోవా జనులే గదా. మీరు దేవుని ప్రజలే కదా, మీరు అక్కడికి వెళ్తారు కదా, మీరు అక్కడ వాళ్ళే కదా. They look at you and say, you belong to that people, isn't it? ఆయన దేశంలో నుండి వచ్చేవారే కదా మీరు.
You are the people who come from that land, isn't it? ఎందుకంటే వాళ్ళ బుద్ధులు మారిపోయాయి. చెడ్డ సమాచారాలు తీసుకురావడము, చెడ్డ ఆలోచనలు తీసుకురావడము, వాళ్ళ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్స్ తో ఉండటము, దేవుణ్ణి తక్కువ చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంత బలాఢ్యులు అని చెప్పిన వాళ్ళు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళని చూసి ఏమంటున్నారు, మిమ్మును బట్టియే కదా అన్యజనుల్లో దేవుని నామానికి దోషణ కలిగింది అని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. The instruction was very clearly given and told that because of you the name of the Lord is blasphemed, because you are the ones who said, isn't it? They are looking like నా giants and it's పరిశుద్ధ very difficult. నామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశ్రాయేలీలు కారణమైరే. But I had concern for my holy name, which the house of Israel has profaned వాక్యం against the కరెక్టే, nations. The word is correct. ఆత్మ రిలీజ్ చేసింది కరెక్టే, Yes, what was spoken by the నీ Spirit is correct. అండర్స్టాండింగ్ రాంగ్, But your understanding was నువ్వు wrong. చూసిన విధానం రాంగ్, Your approach and your perspective నువ్వు was wrong. చూసిన ప్రతిదీ కూడా చెడ్డ సమాచారంగానే నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నావు కాబట్టి ప్రతిదీ చెడ్డగా కనబడుతుంది నీకు. You receive it as an evil report, bad report. That's the reason your prayers, everything is evil. 21st verse చూడండి. 21వ వచనం. కాగా ఇశ్రాయేలీయులు పోయిన ఎల్ల చోట్లను నా పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని. కాబట్టి ఇశ్రాయేలుకు ఈ మాట ప్రకటన చేయము. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ఇశ్రాయేలులారా, మీ నిమిత్తము కాదు గాని అన్యజనులలో మీ చేత దూషణ నొందిన నా పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తము నేను చేయబో దానిని చెయ్యుదును. అంతే. నెక్స్ట్ 23. 23వ వచనం. అన్యజనుల మధ్య మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను పరిశుద్ధపరచుదును. వారి ఎదుట మీ యందు నేను నన్ను పరిశుద్ధపరచుకొనగా నేను ప్రభువుకు యెహోవానని వారు తెలుసుకొందురు. ఇదే ప్రభువుకు యెహోవా వాక్కు. అంతే. అప్పుడు చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఏంటంటే వీళ్ళు కరెక్టే, వీళ్ళు ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అన్నది అర్థమవుతుంది. Then people who observe you will know, yes, I can see them, whatever they do, they're right. నేను అన్నాను చూసారా, దురదృష్టకరం దౌర్భాగ్య స్థితి అంటే ఏంటో తెలుసా? దేవుణ్ణి గుర్తించకపోవడం, దేవుణ్ణి గ్రహించకపోవడం. Not recognizing God, not relating to God is the detestable state and a very pathetic state. Isaiah 52 verse 5. ఐజియా 52 verse 5. యెషయా 52వ అధ్యాయము 5వ వచనము. నా జనులు ఊరకయే కొనిపోబడి ఉన్నారు, వారిని బాధపరచువారు వారిని చూచి గర్జించుచున్నారు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. దినమెల్లా నా నామము దూషింపబడుచున్నది. కావున ఇచ్చట నేనేమి చెయ్యవలను? ఇదే యెహోవా వాక్కు. నా జనులు నా నామము తెలుసుకొందురు. నేను ఉన్నానని చెప్పువాడను నేనే అని వారు ఆ దినమున తెలుసుకొందురు. అంతే. వెయిట్ అంతే. ఇక్కడ నా జనులు ఊరికయ్య అంటే ఏంటి తెలుసు? ఊరికయ్య అంటే ఏంటి? అక్కడ పాపాలు జరిగాయా, దుర్మార్గం జరిగిందా, మోసాలు జరిగాయా, మీ డబ్బులు పోయాయా, ఏమైపోయాయి? My people are taken away for nothing. For what? Did you lose your money? Did you lose what? ఊరికి కాదు, ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయారు. They went away with their own thoughts. క్లియర్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది. వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళిపోయారు? నా జనులు ఊరికయ్యే కొనిపోబడ్డారు. ఇప్పుడు దొంగతనం చేసిన వాడికి నువ్వు దొంగవి అని అంటే నచ్చదు. And to a guy who is known for stealing, if you go and tell him you're a robber or a thief, he will not like it. ఇష్టం ఉండదు. He will not like. అబద్ధం చెప్పినోడికి నువ్వు అబద్ధం చెప్పావంటే వాడికి నచ్చదు. The guy who tell lies, you go and tell him you're a liar, means he will not like it. కదా, అబద్ధం చెప్పేవాడివి నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావంటే వాళ్ళకి నచ్చదు. మిగతా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేనంటే అబద్ధం చెప్పానంట అని చెప్తారు అక్కడికి వెళ్ళి. And this same liar will go and tell about others. See, they're telling me that I am a liar. Don't you know that అది అబద్ధం అని వాళ్ళకి తెలుసు, ఎవరి దగ్గర చెప్పారో వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ నువ్వు ఇంకో మూడో మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తావు చూడు, వాళ్ళకి తెలియదు నువ్వు అబద్ధికుడు అని. Now you know that you're a liar, and you know others also know you're a liar. But when you go and tell to others that, see, they're telling me as a liar, they do not know that you're అంతే. not a, you're a liar. ఎక్కడికి ఊరికయ్యే కొనుకోబడినారు. My people are taken away for nothing. వారిని బాధపరచువారు వారిని చూచి గర్జించుచున్నారు. Those who rule over them make them wail. కదా, ఇదే యెహోవా వాక్కు. దినమెల్లా నా నామము దూషింపబడుచున్నది. ఎందుకంటే కూర్చుని అన్ని నెగిటివ్ మాటలే, ఉన్నది మాట్లాడరు కదా, ప్రతిది లేనిది అజంప్షన్ తో స్టేట్మెంట్, అజంప్షన్ తో జడ్జిమెంట్, అజంప్షన్ తో అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా తీర్పులు తీర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. అవన్నీ ఎవరి మీదకి వస్తుంది? దేవుని నామానికి దోషణ వస్తుందని వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వట్లే. ఎవరి మీద మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడతారు, వాళ్ళు నిలబడిపోతారు. కానీ పలుకుతున్న నీ పరిస్థితి ఏంటనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. You are blaspheming because of your assumptions. Whatever you speak against, those people will be blessed. But what about you, since it didn't come from అంతే. God?
మీరెవ్వరి గురించి మాట్లాడిన అవసరం లేదు, You don't have to speak bad about anybody. అవసరం లేదు. వాక్యం నీకు వచ్చింది, అది పట్టుకుని వెళ్ళిపో. నువ్వు You hold on to the word firmly and move. మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని చెప్పుకుని వెళ్ళిపో. You have to say, I have to mind my own నీ business. ఫ్యామిలీని చూసుకో, Take care of your నీ family. పిల్లలు రక్షింపబడాలని ఆలోచించు, See to that your family నీ is బిజినెస్ safe. బాగుండాలని ఆలోచించు, See to that your business has to be దేవుడి good. సమాధానం నా దగ్గర ఉండాలని ఆలోచించు. See to that God's peace should return in you. వాక్యం వింటే వాక్యానుసారం ఉండాలన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టుకో. Since it is the word of God, ensure that you're abiding by the word. అప్పుడు నీ చేతి పనులు ఆశీర్వదించబడతాయి. Then God will bless whatever you do. వాక్యం అని చెప్పి వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు విన్నావు అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? You're saying word, but if you're contrary to the word, what happens? నువ్వు ఏది అనుకున్నా అది ఆశీర్వదించబడవు, నువ్వు వర్తిల్లవు అని అర్థం అక్కడ. And means whatever you think, whatever you want to desire, you will not be blessed. In fact, contrary things will happen. 6వ వచనం ఏముంది? ఇంక నేనేం చేయగలుగుతాను? దేవుడు అంటున్నారు, నేనేం చేయగలుగుతాను? And in verse 6, God is telling, behold, I am he who speaks. కాబట్టి What I do? నా నామము తెలుసుకునే వరకు నేనున్నానని చెప్పువాడు నేనే. వాక్యం అయితే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. Therefore, my people shall know my name. That means I will speak the word of God and అంతే. continue it. ఎప్పుడు రియలైజేషన్ అవుతుందో అప్పుడు తెలుసుకుంటారని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says, when they realize, let them know. ఎందుకంటే ఇది ఈ వాక్యం మంచిగా ఉందా చెడుగా ఉందా? Is there something wrong in this word or is it good? వాక్యం ఇలా చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటారు. Now it is good, isn't it? But people say, why are they speaking like this? మరి ఇది వాక్యం కాదా? Is it not the word of God that is spoken over here? అంటే ఇలా చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటున్నారు అంటే అక్కడ పోయింది. అంటే వాళ్ళలో ఉన్న చెడుని మాత్రము ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, మంచికి వచ్చేసరికి ఇలా చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటున్నారు. People like the evil that is prevailing inside themselves, but when good is spoken from the word of God, they say, why are they speaking the word of, why are they speaking like this? చూడండి 2 Peter 2:2-4. 2 Peter chapter 2 verses 2-4. 2 పేతురు 2వ అధ్యాయము 2-4 వచనములు. మరియు అనేకులు వారి పోకిరీ చేష్టలను అనుసరించి నడుతురు, వీరిని బట్టి సత్య మార్గము దూషింపబడును. వారు అధిక లోబులై కల్పనా వాక్యములు చెప్పుచు మీ వలన లాభము సంపాదించుకొందురు. అంతే. అంటే ఏంటి తెలుసా? అన్ని కథలే, అన్ని స్టోరీలు అల్లేస్తారు. అది నిజమా అబద్ధం అనేది అనవసరం. It's all deceptive words. They keep on making a story out of it, whether it's true or వాళ్ళ not, they're not bothered. బిహేవియర్, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అంతా వియర్డ్ గా ఉంటది. Their behavior, their thought process, everything will be really weird. చెప్పాను కదా, అడిగిన దానికి జవాబు ఇవ్వరని. I told you earlier, they will not give an answer ఎవరు directly. చెప్పారు నువ్వు నేకడిగా ఉన్నావని? నీకు ఎవరు చెప్పారు అని అంటే ఆ స్త్రీనే, ఆ సర్పమే అని అంటున్నారు. కానీ మీరు ఈ విధంగా చెప్పారు కదా అన్న ఫస్ట్ దేవుడికి సంబంధించిన ఆ వాక్యం రావట్లేదు వాళ్ళ నోట్లో And నుంచి. God is asking, who told you that you were naked? They instead started blaming on one another. But instead they didn't say, God, you told us this, but we didn't do it. They మరి didn't say that. ఇవన్నీ కూడా పోకిరి శాస్త్రులే. All these are unwanted works, destructive కాబట్టి ways. అనేకులు వారి పోకిరి శాస్త్రాలను అనుసరించి నడుతురు, వీరిని బట్టి సత్య మార్గము దూషించబడును. అయిపోయింది. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. నీ దృష్టిలో నువ్వు అనుకుంటావు, అమ్మయ్య నేను ఎవ్వరికి దొరకలేదు, You will be thinking that you're not found out. ఎవ్వరికి తెలియదని. You'll be thinking that you're not కానీ found. నువ్వు దేవుడికి దొరికేసావు అన్నది నీకు తెలియదు But you do not know that God has found you. కదా. నీ వలన దేవుని మార్గము దూషింపబడిందని నీకు తెలియదు. కాబట్టి దేవుని యొక్క శాపం కూడా నీ మీద వచ్చిందని కూడా నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. You do not know that the way of the truth has been blasphemed because of you, and you don't even realize that the curse is there upon you and your ఎందుకంటే family. నువ్వు చేసే ప్రతి దానికి ఒక స్టోరీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తావు. Because for everything you knit a story and you want to tell it. అధిక లోబులు అని అన్నారు ఇక్కడ. It says they are by their covetousness. అంతే. అధిక లోబులు అని అంటే దానికి అర్థము ఇంకా శాపంలో కూరికిపోయిన ఎరుకో పట్టణస్థులతో సమానము దుష్టత్వంలో. ఎందుకంటే నీ ప్రవర్తనలో నువ్వు దుష్టత్వంలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. By their covetousness they will exploit you with deceptive words. That means they are people like the Jericho. They are cursed children. అంటే కవచస్నెస్ అని అంటే వాళ్ళు ఆ దుష్కార్యంలోకి వెళ్ళిపోయారు. That means they have entered to become more covetous in nature. అందుకనే ఇంకా కథల మీద కథలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ప్రొడ్యూసర్స్ లేకపోతే ఎవరో మరి నాకు తెలియదు. That's the reason they are very good in preparing their own script and their own tales. అన్ని వాళ్ళ అజంప్షన్స్ తోనే రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి వాళ్ళ స్టోరీస్ మనము
చూసి విని వదిలేద్దాం అంతే They are very good story writers, so therefore let's ignore these kind of people. కదా. ఒక్కసారిగా వాళ్ళ మీదకు వచ్చినప్పుడు జవాబు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితులు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటారు చూడు, అప్పుడు చూద్దాం. But when it comes upon them, calamity strikes them all of a sudden, let's see what they have to say. ఎందుకంటే కల్పనా వాక్యంలో నాతో దేవుడు ఉన్నారు, నాతో కూడా దేవుడు మాట్లాడారని కల్పనా కథలు మాట్లాడుతూ ఒక స్టోరీలు క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు. They create their own stories and fables and tales telling that God has spoken to them మీ also. వలన లాభము సంపాదించుకుందరు అంటే అవునా, అయ్యా ఇలా జరిగిందా అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు నువ్వు నమ్ముతావని, నువ్వు నమ్మవనుకో వాళ్ళకి లాభం సంపాదించుకుంటారు. When people believe in those deceptive words and falsehood, they make exploit of that. కదా. వారికి పూర్వము నుండి విధించబడిన తీర్పు ఆలస్యము చేయదు. For a long time their judgment has not been idle. That means it's ready. వారి నాశనము నిద్ర కూడా పోదంట, ఒక కునుకుపాటు కూడా వేయదంట. And that destruction does not sleep or slumber, specifically slumber. ఇందులోకి నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు I నడిపించట్లేదు. have never led any one of you among తప్పు these. చేసావా వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రేయర్ చేయించుకుని దాని నుంచి బయటకు వెళ్ళిపో, మళ్ళీ దాని వెనక తిరిగి చూడకు. If you have committed a sin, come and confess and see to that you don't repeat that kind of sin again. కదా. నువ్వు Genuinely ఏం repent. జరిగిందో తెలుసుకోని అవసరం లేదు. ఒక అబద్ధాన్ని నమ్మకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకో You don't have to know what happened, but only thing is ensure that you don't believe in any of the lies. అంతే. దేవుడి మీద నువ్వు నమ్మకం పెట్టుకున్నావంటే నువ్వు ఈ రాజ్యంలోనే, ఈ దేశంలోనే నువ్వు ధనవంతులతో సమానము. When you believe in God and trust in the truth, you are a blessed person in this nation. కదా. కాబట్టి దీని మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టిన 4th verse చూడండి. 4వ వచనం. దేవదూతలు పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టక పాతాళ లోకమందలి కటిక చీకటి గల బిలాములోనికి త్రోసి తీర్పుకు కావలి ఉంచబడుటకు వారిని అప్పగించెను. దేవదూతల్నే దేవుడు వదలలేదు అని అన్నప్పుడు మరి నీ కోసం రక్తం చిందించిన ఆయనే ఇక్కడ చెప్తుంది. For if God did not spare the angels who sinned, God is speaking to you also, who gave his blood for you. కదా. విగ్రహారాధన చేసే వాళ్ళ గురించి కాదు. It's not about idol worshippers. వాళ్ళు బానే ఉన్నారు. They are good in their own ways. అసలు విగ్రహారాధన వాళ్ళకన్నా దేవుడు తెలుసు అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తున్నారు. More than the idol worshippers, the people who claim that they know God are the actual world ఎందుకంటే worshippers more అబద్ధం than them. క్రియేట్ చేస్తున్నారు, Because they are creating lies అబద్ధాలు నమ్ముతున్నారు, and they're believing in the lies. అబద్ధ సాక్ష్యాలుని పుట్టిస్తున్నారు. They're creating false witnesses. మరి ఇవన్నీ కూడా మరి విగ్రహం ఉన్న వాళ్ళే చేయగలుగుతారు. Only those who worship idols only can do this. దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న వాళ్ళు చెయ్యరు, ఎందుకంటే దేవుడు భయం ఉంటది కాబట్టి. ఎందుకంటే యోబు చెడుతనముని విడిచిపెట్టిన వాడు అనంటే అవి దేవుడికి ఇష్టం ఉండవని యోబుకు తెలుసు. నీకు తెలియట్లేదు అనంటే నీకు దేవుడు తెలియదు కాబట్టి నీకు తెలియదు. Job knew these things are detestable and God is not pleased, and you also know and you do not know also, and you're not doing it, keeping it accordingly. విలాప వాక్యములు 2వ అధ్యాయం 14వ వచనం. విలాప వాక్యంలో 2వ అధ్యాయము 14వ వచనం. Lamentations chapter 2 verse 14. నీ ప్రవక్తలు నిరర్ధకమైన వ్యర్థ దర్శనములు చూచి ఉన్నారు, నీవు చెరలోనికి పోకుండా తప్పించుకొనగై వారు నీ దోషములను నీకు వెల్లడి చేయలేదు. వారు వ్యర్థమైన ఉపదేశములు పొందిన వారైరి, త్రోవ తప్పించు దర్శనములు చూచిన వారైరి. అంతే. ఎందుకంటే సడన్ గా ఇంకొకరు వచ్చి దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటారు, దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడతారు. చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడు నీతో మాట్లాడలేదా? ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అబద్ధ ప్రవక్తలు అయి ఉండక్కర్లేదండి, ఇటువంటి అబద్ధాన్ని తీసుకొచ్చి మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. You don't have to be necessarily a false prophet. తెలిసే ఇప్పుడు కాదే, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడు తెలుసు, ఇప్పుడు వాళ్ళని వాడుకున్నారు అంతే, కానీ నాకు ఎప్పటి నుంచో దేవుడు తెలుసు అంటే ఈ ప్రవర్తన వచ్చింది అని అంటే సాతాను ఎంటర్ అయిపోయిందని కన్ఫర్మ్. అది కన్ఫర్మ్, మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. If someone says, I know Jesus Christ from the day I was born, I know Lord much before, these people came into my lives and God had to use them and God used them, that means for clearly it is Satan speaking through them. 15వ వచనము. Verse 15. త్రోవను వెళ్లి వారు అందరూ నిన్ను చూచి చప్పట్లు కొట్టెదరు. వారు యెరూషలేము కుమారుని చూచి పరిపూర్ణ సౌందర్యము గల పట్టణమనియు సర్వ భూ నివాసులకు ఆనందకరమైన నగరమనియు జనులు ఈ పట్టణమును గూర్చి ఏనా చెప్పిరి అని అనుకొనుచు గేల చేసి తల ఊచెదరు. నీ శత్రువులు అందరూ నిన్ను చూచి నోరు తెరచెదరు. వారు ఎగతాళి చేసి పండ్లు కొరుకుచు దాన్ని మృంగివేసి ఉన్నాము, ఇదే గదా మనము కనిపెట్టిన దినము, అది తటస్థించెను, దాన్ని మనము చూచి ఉన్నాము అని అనుకొందురు. అంతే, ఇదే జరగబోయేది.
ఇదే కదా మనం వాక్యంలో విన్నాము, అదే కదా మనకు సంబంధించి మన మీదకి వచ్చిందన్నది ఎప్పుడంటే ఆ బాధ, ఆ కష్టము, ఆ శాపము అనుభవిస్తారు చూసారా, అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు వాళ్ళు They will realize only when they had to face the consequences. కదా. అంటే వెల్లడి చేయలేదు అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నీ 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 ప్రవక్తలు నీకేం బయలుపరచలేదు. మీరు ఎక్కడ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నారన్నప్పుడు ఇంకా నీ పాపాన్ని ఎలా చూపించగలుగుతారు? When your false prophets are telling God is going to use you, they're not highlighting the sinful nature that is inside you. So how will you repent? దేవుడు చెప్తున్నారు, దేవుడు ఏమని చెప్తున్నారు? నువ్వు అయ్యో ఎలా అవుతుంది, ఇది ఎలా జరుగుద్ది అని అనుకుంటున్నావా? అలా అనుకోకు. దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన కార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకో అని అంటున్నారు. Remember what God has been doing in your life. That is very important. నేనైతే అలా చెప్పను. But I will not tell. వాక్యం గుర్తెచ్చుకో. You have to remember the word of God. ఇంకెక్కడ దేవుడు చేసిన కార్యాలు ఏం గుర్తుంటాయి? When you're not able to remember what God has done, you need to remember the word of God అంటే even more. నీకు వెల్లడి చేయలేదు అంటే నీ బోధకులు, నీ ప్రవక్తలు తప్పుడు ప్రవక్తలని నిరూపించేసుకున్నారు. అంటే నీలో పాపాన్ని బయటికి తీయకుండా, నీలో ఉన్న తప్పుని బయటికి తెలియకుండా, నీలో ఉన్న రాంగ్ థింగ్స్ ని బయటికి తీయకుండా నిన్ను మాత్రం పోషించుకుంటూ వాళ్ళ కడుపులు పోషించుకుంటారనమాట. These false shepherds have not spoken to you about the things which is contrary to word of God which you are doing, not about your sin, not about your transgressions. In fact, they are feeding you with wrong ideologies and they are also getting fed. కదా, పాపం విషయమే పశ్చాత్తాపడమంటలేదు. ఏమని చెప్తున్నారు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ పాపాలను క్షమించేస్తారని చెప్తున్నారు. These shepherds are not telling you to repent and ask for forgiveness, but in fact they're teaching you something which is wrong, telling that Jesus has already died on the cross for your sins once for all. అంటే So you don't have to repent. ఇటువంటి ప్రవక్తలు ఉన్నారనుకో, మరి దేవుని తీర్పుని నువ్వు ఎలా తప్పించుకోగలుగుతావు? నీకు తెలియదు కదా. If these kind of prophets are entering into your life, how can you escape from the wrath of the judgment of God? ఇటువంటి బోధల వలన నువ్వు దేవుడి తీర్పుని, దేవుని కోపాన్ని తప్పించుకునే అవకాశం నీకు లేదు. ఎందుకంటే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నారు, దేవుడు ప్రేమిస్తున్నారు, దేవుడు చొక్కాలేశారు, దేవుడు పంపించేశారు, ఎలాగో దేవుడు మరి ఒక కొడుకులో హేబెల్నైనా ఇచ్చారు కదా, ఇలా బతికేస్తున్నారు మనుషులు. And people are surviving with subtle things because God loves you, God is going to use you, God is going to take care of you, but they're not remembering of the sinful nature. They're not reminded also. కదా, ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ తో ఉన్నాడు అనుకోండి, దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలంటున్నారంటే ఆ వాడుకునే తీసుకుంటూనే ఆ లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ తో ఉంటూ ఉంటాడు. When a person is known for his lustful thinking and a wrong way of seeing things means, and if somebody from the state says God is going to use you, means that person will take, yes, God is going to use me, he will think that, but he will continue living in his lustful అంటే thoughts. దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నేను లస్ట్ లో ఉన్నా కూడా దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నారు అని అనుకుని ఆ లస్ట్ నుండి బయటికి రాడు. దాన్నే దీందే. He will think, yeah, God is taking care of me and using me even if I'm living in my lust. So he will live in his lust and still consider that he's been used by God. కాబట్టి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చారు. ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానం మీకు వచ్చింది, మీరు ఆశీర్వదింపబడతారు, దేవుడు ప్రేమిస్తున్నారు, దేవుడు వాడుకోవాలనుకున్నారు, దేవుడు నిన్ను విడుదల చేయాలనుకు, ఈ సంవత్సరం అంతా నీకు ఇదే జరుగుద్దండి అంటే ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల ఇదే నేర్చుకుంటున్నారు. ఇది నేర్చుకుంటూ రోగాలు పాలైపోయి, అప్పులు పాలైపోయి, మనశ్శాంతి లేకుండా, సంతోషం లేకుండా ఇటువంటి పరిస్థితులు దిగజారుతున్నారు. People are believing in the falsehood and deceptive words when the shepherds say that you are going to be blessed and everything is good. The entire year they're flooded with this kind of information. That's the reason they're struggling with their sicknesses, defeats in their life, financial struggles, because they're not giving any room to repentance. మరి వారికి ఎలా తెలుసు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని? How will they know that they're sinning? ఎలా తెలుస్తుంది తప్పు చేస్తున్నారని? How will they know that they're sinning? They don't know. నువ్వు వాక్యం ఎక్కడైనా విను. One thing, you hear the word of God anywhere. దేవుణ్ణి రిసీవ్ చేసుకునే విధానం అన్నది నీలో లేదు అని అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీ జీవితం మారదు. When you're not able to receive the word of God, when you're not able to receive the word of God properly, wherever you go, you will not give a good hearing to the word of God. ఆ కాలంలో ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చూసి ఐగుప్తు దేశం నుండి జనాలు తీసుకొచ్చినా కూడా మర్మరింగ్ గ్రామ్లింగ్ చేశారు. So many miracles were done while bringing from the land of Egypt. But people were known only for complaining and murmuring. మరి ఈ కాలంలో But what about nowadays? దేవుడికి తెలుసు కదా, దేవుడు ఎందుకు చేయట్లేదు? They say God knows, isn't it? Why he didn't do the miracle? నేను దేవుడి మీద అలిగాను నేను. They'll say, I have sulked against God. దేవుడు అన్నవాడు ఉన్నట్లయితే మనకు చెయ్యాలి కదా. If God was there, he would have blessed me, he would have helped me. దేవుడు ఎందుకు చేశారు నాకు ఇట్లాగా? Why did God do this to me? అయిపోయింది. ఆ కాలంలో ఉన్నది అది, ఈ కాలంలో ఉన్నది ఇది. Those days people were like that. Nowadays people are speaking like this. ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు. There's no difference then and now. ప్రపంచంలో అందరూ ఏమనుకున్నారు? నేను ఎత్తబడే సంఘంలో ఉన్నాను. But what do the people think? That they are going to be caught up in rapture?
అంతే. ఎందుకంటే నువ్వు చావనే చావు అన్న మా వాక్యము బాగా వింటున్నారు వాళ్ళు. Because they are hearing the word which says that you shall not die at all. టైటస్ 2:8 చూడండి. టైటస్ చాప్టర్ 2:8 తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం. నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మాన్యమైనదిగాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యముతో కూడినదైన గాను ఉండవలెను. అంతే. ఇది మర్చిపోకండి. నువ్వు న్యాయంగా ఉండాలి. నువ్వు న్యాయంగా ఉండాలి. You should be fair. నువ్వు న్యాయంగా ఉండాలి. You should execute justice. నీలో మోసం ఉండొద్దు. There should not be any cheating in you. మంచి వాక్యంగా, మంచి మాటలు, మంచి సమాధానకరంగా నువ్వు ఉంటే చాలు. You need to have peace. You need to have reconciliation. వాళ్ళకి మీకు తేడా ఉండాలి. There has to be a difference between you and them. అంతే. నీలో మోసం లేదు అని అనుకున్నావు అని అంటే చాలు. ఇంకా When you know for sure, నీ పక్షం దేవుడు ఉన్నట్టే. when you know for sure there is no deceptive doctrines or deception in you, you can know for sure that God is on your side. 2 Samuel 12:14 ఒకసారి చూడండి. 2 Samuel 12:14 2వ సమూయేలు 12వ అధ్యాయము 14వ వచనం. అయితే ఈ కార్యము వలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన శత్రువులకు నీవు గొప్ప హేతువు కలగజేసితివి గనుక నీకు పుట్టిన బిడ్డ నిశ్చయముగా చచ్చునని దావీదుతో చెప్పి తన ఇంటికి వెళ్ళెను. However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. పరిస్థితులను దేవుడి నామానికి ఎవరైనా ఉండనియండి. అది Let it be anybody. ఎవరైనా ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉండనియండి. బోధకులైనా ఉండనియండి. ఇక్కడ బోధించే వాళ్ళైనా సరే ఉండనియండి. Let it be any person in the world or a person speaking from here also. తలెత్తుకుని ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాను నేను మీ ముందు. I'm boldly lifting my head and I'm speaking to you all. దేవుడు నామానికి దూషణ తీసుకురాకుండా ఉన్నంత వరకు కూడా ఎవ్వరు మిమ్మల్ని ఏం చేయలేరు. As far as you don't bring any blasphemous things to God, no one can render evil unto you. అదే దేవుని నామానికి దూషణ తీసుకురావని నువ్వు కాకుండా నిన్ను దేవుని నామానికి దూషణ తెచ్చే విధంగా ఇంకొకరు ప్రజెంట్ చేశారు అని అంటే ఆ శాపం వాళ్ళ నెత్తి మీదకి వెళ్ళి కూర్చుంటది. నేను చెప్తున్నాను. But on the other hand, if somebody is blaming you and they are the reason to bring blasphemies to the name of God, the curse will come and sit upon their ఏ families. ఉద్దేశంతో చేశారో అదే ఉద్దేశం వారి జీవితాల్లో జరుగుద్ది. Whatever is their intention, the same thing will come upon them. కనికరం లేని వాళ్ళకి కనికరం లేని తీర్పు తీర్చబడుతుందని వాక్యం చెప్పింది. The word of God says those who do not show mercy will not receive mercy. ఎవరికి కృప ఉందో వారికి కృప అనుగ్రహించబడుతుంది. Those who have grace, grace will be given to them. ఎందుకంటే నీ ఉద్దేశంలో నీ హృదయము దేవుడి సన్నిధిలో సరిగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకో. నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా నువ్వు చేసేది కరెక్టా కాదా నీ సిద్ధం చేసుకుని వెళ్ళావంటే ఈ 14వ వచనం క్లియర్ గా నీకు అర్థమవుతుంది. You need to check if your intentions and thoughts and ideologies are right or not in the sight of God. Then for sure this particular 14 you need to take care. ఆ పాపము ద్వారా, ఆ ఉద్దేశం ద్వారా నువ్వు ఏం చేసావో దానిని బట్టే నీ కుటుంబంలో జరుగుతుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Whatever sin has been done because of that, the name of the Lord was blasphemed because of చాలా you. మంది జీవితాల్లో జరగడం నేను చూసానండి. I've seen many people's lives these things happening. దావీదు చేసిన పాపానికి ఏం పోగొట్టుకున్నారు? For the sin that David had committed, what did he పాపం నుండి lose? వచ్చిన దాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. He lost that which was the consequence of the అది sin, దైవ దూషణ. and that was a blasphemy. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో ఏం చేసావో దానిని బట్టి నువ్వు దేవుడి నామానికి దూషణ తెచ్చేటట్టు వెళ్ళావు అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లే. ఎవరో మనిషిని నాశనం చేశారని అనుకుంటున్నావు, కానీ దేవుడు వాళ్ళని నిలబెట్టారు, కానీ నీ జీవితం నాశనం అవుతుందని నువ్వు రియలైజ్ అవ్వాలా. You're not realizing that your acts and deeds and whatever words is coming, you are blaspheming the name of the Lord. And you're not also realizing the other person who you thinking you are sinning, that person has received forgiveness and is set his life straight to God. కదా. కానీ ఇక్కడ దావీదు పగతో ప్రతీకారంతో చేయలేదు. But David did not do out of కానీ vengefulness. కొంతమంది పగతో ప్రతీకారంతో ఇంకొకరిని నాశనం చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. But many people out of act of vengeance, irritation, frustration, they want to కానీ ఈ destroy రోజు నేను others. చెప్తున్నాను మీకు, But today I'm telling you this. ఎవరు ఎన్ని మాటలు మీ మీద పలికినా ఆ ప్రతి మాట మీకు ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది. వాళ్ళు పలికిన మాటలు వాళ్ళ నెత్తి మీదకి వెళ్ళి పడతాయి. But this is what I'm telling you is going to come upon you. Whoever had said blasphemous word or cursed you or said wrong things about you, no evil shall befall you. In fact, whatever they have spoken will come against them and their families. కదా. పగ తీర్చుకొనుట నా పని, మీది కాదు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because God says vengeance belongs to mine. or కాబట్టి belongs to me. దేవుడికి ఇవ్వాల్సింది దేవుడికి ఇచ్చేయాలి. అది నువ్వు చేసుకుంటానంటే అసలు నీకు అధికారమే ఇవ్వలేదు. అధికారం లేని నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నావు? ఏ సర్పం ఇచ్చింది నీకు? Therefore give to God whatever God belongs to God. So something which does not belong to you, why did you take it? కదా. మనం Why did you సింపుల్ గా listen ఒక to the మాట serpent? అంటాం, ఒకప్పుడు నువ్వు కూడా అలాగే చేసావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వం.
We'll simply say certain things, but we don't realize that we were also doing the same things in the past. అంటే నువ్వు ఎవరిని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నావో వారినైతే దేవుడు కాపాడేస్తారు Whoever you want to destroy, God will definitely help that person and save that person. కదా. ఆ నాశనాన్ని ఎవరు ఇటువంటి కార్యాలు చేస్తారో వాళ్ళు నెత్తి మీదకి రప్పిస్తారు. And those who intended to do evil, for sure the same evil will come upon them and their families. ఎందుకంటే పడుకున్న దేవుని శత్రువుని నువ్వు లేపవు మళ్ళీ. Because the enemies who are sleeping, you rose them up because of your behavior. వారిని లేపావు కాబట్టి ఆ దోష శిక్ష అంతా నువ్వు నీ కుటుంబీకులు భరించవలసిందే. Since you are the reason to wake up the enemies of God, you have to bear the brunt and the consequences of 15 and the sin. 16 వర్సెస్ చూడండి. 15-16 వచనములు. కనుక నీకు పుట్టిన బిడ్డ నిశ్చయంగా చచ్చునని దావీదుతో చెప్పి తన ఇంటికి వెళ్ళెను. యెహోవా ఉరియా భార్య దావీదునకు కనిన బిడ్డను మొత్తినందున అది బహు జబ్బుపడెను. దావీదు ఉపవాసం ఉండి లోపలికి పోయి రాత్రి అంతయు నేలయుండి బిడ్డ కొరకు దేవుని బతిమాలగా. అంతే, ఇది వాక్యము తన పని తన ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందండి. నువ్వు ఎంతైనా ప్రేయర్ చేయి, నీ బుద్ధి మారకుండా ఎంత ప్రేయర్ చేసినా ఎంత వాక్యం చదివినా కూడా దేవుడు నీ పక్షమైతే ఉండరు. When there is no transformation in the inner man, there is no remorse. For sure, the word of God is pre-programmed. It will accomplish the thing which is actually spoken beforehand. 1 Timothy 6:1-4. 1 Timothy chapter 6 verses 1-4. మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనములు. దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడుకుంటున్నట్లు దాసత్వమును కాడి క్రింద ఉన్నవారు అందరూ తమ యజమానుల పూర్ణమైన ఘనతకు పాత్రులని ఎంచవలెను. అంతే, దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడుకుంటున్నట్లు దాసత్వమును కాడి కింద. ఇంకా ఏ అజంప్షన్స్ లో ఉన్నారు, ఏ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ లో ఉన్నారు, ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లో ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఏంటి తెలుసా, మన కాలు మనమే కొట్టుకుంటాం తెలుసా మీకు. You know, with your own expectations, with your own agenda, you are breaking your legs. You will climb a tree or sit on the branch. నీ చేతిలో ఉంటది ఆ చెట్టు ఇరుక్కొట్టుకోవాలా లేదా, అవునా కదా. You can decide whether you want to break the branch or not. అంతే, నువ్వు చేసే పనులు కూడా అంతే. నువ్వు చేసే పనులు నీ రాయితో నీ పళ్ళు రాళ్ళు కొట్టుకునే ప్రవర్తన చేసుకొని మిగతా వాళ్ళు నన్ను ఇలా అన్నారు, మిగతా వాళ్ళు నన్ను అలా అన్నారు అని అంటే నువ్వు చేసిందే అక్కడ పాపం. Now you're taking the stone and breaking your own teeth, but on the other hand, you're blaming others for whatever you're facing. So whatever you have done, that is a sin. వాళ్ళు నన్ను అలా అన్నారు అనే లోపు నువ్వు ఏం చేసావు, ఏ విధంగా ప్రవర్తించావు, ఏ యాక్షన్స్, ఏం క్రియలు నీలో ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేసుకున్నావంటే వాళ్ళని కాదు, దేవుడు నిన్ను మాత్రము తీసుకెళ్లి తీర్పులో కూర్చోబెడతారు. When you blame others and say these people have done this to me, instead of you not telling that what you have done and how you are manipulated, God will definitely take you to be judged. దాసత్వం అంటే ఏంటి తెలుసా, ఎవరి ఫోన్ లో ఏమున్నాయో చూస్తూ ఉంటారు. Because when it comes to the bond servants or slavery, they are very good at knowing what is there in the other phones. They will shift the data or transform the recordings from one phone to the other. దేవుడి దృష్టిలో కరెక్ట్ అది? Do you think these are all right in the sight of God? అవన్నీ పట్టుకుని అటువంటి ప్రవర్తన ఉంది అని ఆలోచించాలి. కానీ నాకు దేవుడు తెలుసు కాబట్టి దేవుడు నాకు రివీల్ చేశారని చెప్పుకుంటావేమో నువ్వు చేసే దొంగ పనులకి. Now you have manipulated and got the information or the recordings, but you say God speaks to me and spoken this to me means, don't you know that is the wrong thing? కదా, ఎందుకంటే మనం వాక్యమే కదా నేర్చుకున్న, ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా. Because you say that you are hearing the word of God and you say every word of God is the same. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నీకు ఎవరు నేర్పించారు అన్నప్పుడు దానికి సమాధానం ఇవ్వి. వాళ్ళన్నారు వీళ్ళన్నారు అని అన్నావు అని అంటే 2 చొక్కాలేసి బయటికి గంటేస్తారు. And you have to know specifically what God has told you and stick to that. But instead if you say these people have done like this, these people have spoken like this, means God will put 2 tunics upon you and send you out. రెండో వచనం verse 2. విశ్వాసులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని వారిని తృణీకరింపక తమ సేవాఫలము పొందువారు విశ్వాసులను ప్రియులనై ఉన్నారని మరి ఎక్కువగా వారికి సేవ చేయవలెను. ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచ్చరించుము. ఎవడైనను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క హితవాక్యములను దైవ భక్తికి అనుగుణ్యమైన బోధను అంగీకరింపక భిన్నమైన బోధను ఉపదేశించిన ఎడల వాడు ఏమీయూ ఎరగక, వాడికేమీ తెలియదు కానీ అన్ని తెలిసినట్టు బిహేవ్ చేస్తారు వాళ్ళు. Because of his godliness, he's a proud person and he knows nothing, but he thinks as if he knows everything. తర్కములను గూర్చియు
వాగ్వాదములను గూర్చి వ్యర్థంగా ప్రయాసపడుచు గర్వాంధుడగును. వీటి మూలముగా అసూయ, కలహము, దూషణలను, దురాలమానములను. అంతే, అనుమానం, ప్రతిదీ అనుమానమే. ఇలా ఉండొచ్చేమో, అలా ఉండొచ్చేమో అనుకుని వాళ్ళే కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుని నీ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఇలా చేశారు, అలా చేశారు అంటాడు. ఇక్కడేంటి, అలా అనుకుంటున్నారేమో, ఇలా అనుకుంటున్నారేమో అనుకుంటారు, నీ దగ్గరకు వచ్చి అలా అనుకున్నారంట అని అంటారు. నువ్వు తీసుకుని వినేమంటావు, ఓ అలా అన్నారా, అయ్యో నేను మంచోళ్ళనుకున్నాను, ఇలా అన్నారంట, అవును అని వెంటనే ఏం చేస్తారు, నిన్ను మ్యానిపులేట్ చేసి కూర్చోబెడతారు. But this person has evil suspicions. That is because of his assumptions. He think that they are thinking like that. They may be thinking like that. But when it comes to you, they say they are thinking like that. They are doing like this. So what they do is nothing but అంటే evil. దానికి అర్థం ఏంటి? 5వ వచనం చూడండి. Verse 5. చెడిపోయిన మనసు కలిగి సతిహీనులై దైవభక్తి లాభసాధకమనుకొను మనుషులు వ్యర్థ వివాదములను కలుగుచున్నవి. అంతే, వాళ్ళు ఏది మాట్లాడినా కూడా అది చెత్తతో సమానం, దేనికి ఉపయోగం ఉండదు. They are obsessed with disputes and arguments over words. So whatever they speak, it's nothing but అలాగే 1 తిమోతి 5:14. Sorry, it's ungodliness. మొదటి తిమోతి 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 1 తిమోతి చాప్టర్ 5 వర్స్ 14. కాబట్టి యవ్వన స్త్రీలు వివాహం చేసుకొని పిల్లలను కని గృహ పరిపాలన జరిగించుచు నిందించుటకు విరోధికి అవకాశం ఇయ్యకుండా వలెనని. నిందించుటకు విరోధికి అవకాశం ఇయ్యకుండా వలెనని అంటే ఏముంది, మళ్ళీ చదవండి. నిందించుటకు విరోధికి అవకాశం ఇయ్యకుండా వలెనని. Giving no opportunity to the adversary to speak reproachfully. నిందించుటకు విరోధికి అవకాశం ఇయ్యకుండా వలెనని. Give no opportunity to the adversary to speak reproachfully. కోరుచున్నాను. నెక్స్ట్, ఇంతకు ముందే కొందరు త్రోవ నుండి తొలగిపోయి సాతానును వెంబడించిన వారైరి. అంతే, సాతానును వెంబడించడం అని అంటే అబద్ధం చెప్పడానికి వెనకాడరు, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి వెనకాడరు, అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పడానికి వెనకాడరు, ఇంకా తెగించేస్తారు. ఇంకా they will go to any extent of framing people, innocent people, gather false witnesses and talk falsehoods. ఎందుకంటే షిమి గురించి ఏం నేర్చుకున్నారు? What did you learn from Shimei? దావీదు చంపేశాడని కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నాడు. Shimei was thinking it was David who killed Saul. కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. He thought it was true. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఇంక వాడే But he decided that it was David who killed Saul. కదా, వాడి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంటుంది, వీడికి రిపెంటెన్స్ కూడా లేదనుకుంటాడు. And in his thought, he thought David did not repent at all. ఆ బాధతో ఏం చేస్తాడు, రాళ్ళతో కొడతాం మొదలెడతాడు. And because of that grief, he starts cursing and then later on throwing stones. షిమి మాట్లాడినంత మాత్రాన అయిపోయిందా? Just because Shimei spoke doesn't mean that David was. దావీదుకి ఏమైనా అయిందా? Did anything happen to David? అప్పుడు అనండి, నా దేవుడి చిత్తం లేకుండా జరగలేదని. Then you say, without my God's permission, this couldn't have occurred. నా దేవుడి చిత్తం లేకుండా జరగదు అని అనాలి. Tell them, without God's permission, this person cannot speak. చివరికి ఎవరి కాలు పట్టుకున్నాడు వచ్చి? Finally, what happened to Shimei? దావీదు కాలు పట్టుకున్నాడు. Shimei had to come and fall at David's అతనికి ఒక feet. ఆప్షన్ ఇవ్వి అని చెప్పారు. And then there was an option given to him. ఈ నది దాటి వెళ్ళొద్దు అని అన్నారు. He said, do not go across the Jordan River. వెళ్ళి వచ్చేసాడు. And he crossed, he trespassed. అంటే నీ హృదయంలో ఉన్న కీడే నీ మీదకి రప్పిస్తాను అని That అన్నాడు. means the transgression that is inside you will lead you to do wrong things. పాత నిబంధన నుండి క్రొత్త నిబంధన వరకు ఒకటే చెప్తుంది. From the Old Testament to the New Testament, there's only one నీ word. హృదయంలో ఉన్న దోషం నీ నెత్తి మీదకి వస్తుంది, నీ హృదయంలో ఉన్న శాపం నీ నెత్తి మీదకే వస్తుంది. నీ నోటి మాటలతో ఎవరితో ఎన్ని పలికినా అవన్నీ నువ్వే నీ అద్దంలో చూసుకుని నిన్ను తిట్టుకున్నట్టే సమానం. The transgressions that is inside you or the curses that is inside you will come upon you, and whatever words that you have spoken rashly, rudely, baselessly, all these allegations will come against you. కదా, కాబట్టి మనము అపవాదికి అవకాశం ఇవ్వకుండా దేవుడి వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళడం చాలా మంచిది. మనకు అనవసరం మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని పక్కన పెట్టి. So let us not give any opportunity for the devil or Satan to enter. Let us mind our own business and let God handle that. Matthew 18:7 ఒకసారి చూడండి. Matthew chapter 18:7. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 7వ వచనము. అభ్యంతరము వలన లోకమునకు శ్రమ, అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని ఎవని వలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుషునికి శ్రమ. అంతే, నువ్వు వాక్యము అన్నది నీలో ఉంటూ సత్యానికి నిలబడి సత్యం పట్టుకొని నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే, అబద్ధాన్ని నమ్మకుండా, ఇప్పుడు నీకు సత్యం తెలియదు
కానీ అబద్ధాన్ని మాత్రం నమ్మకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే దేవుడి వాక్యం నీకు సహాయం చేస్తూ వెళ్తుంది. నీ మీద మాట్లాడిన వాళ్ళకే శ్రమ. If you abide by the word of God and abide by the truth, and then for sure good things will happen. Even if you do not know the truth, at least don't vote on the side of falsehood or lies. But to those people who are doing contrary things, yes, woe unto them. ఇవన్నీ కూడా దేవుణ్ణి దూషించడమే. All these things categorized as కానీ blaspheming మనకి God. ఈ మనుషుల లోకానికి ఎలా కనపడుతుంది? నిన్ను అంటున్నట్టు కనబడుతుంది, కానీ నిన్ను కాదు, దేవుని దూషిస్తున్నారు వారు. But it appears as if they have nailed you down, but actually they are not nailed you. They are actually doing it blaspheming against God. ఆదికాండము 6వ అధ్యాయం 5వ వచనము. జెనసిస్ 6:5 ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 5వ వచనము. నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపము నొంది తన హృదయములో నొచ్చుకొనెను. అంతే. ఎందుకంటే అక్కడ దేవుడికి ఏం కనిపించిందంటండి? What did God see here? The Lord నరుల saw. చెడుతనము భూమి మీద గొప్పది అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే మనుషులు కోతుల్లాగా మైండ్ మార్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడము, వాళ్ళు ఎలాగంటే ఎదుటి వాళ్ళని మ్యానిపులేట్ చేసి వాళ్ళతో కూడా తప్పు చేసేటట్టు చేయడం. పాపం వాళ్ళకేంటి, వాళ్ళు తప్పులోకి పడుతున్నారు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. People manipulate and they want to imply it on others also. But the person whom they are influencing, they do not know that they are falling into a grave sin. వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు నార్మల్ గా ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటారు. They are innocent people, they do not know కానీ what's happening. వీళ్ళు మాత్రం మ్యానిపులేట్ చేసి వాళ్ళని నెమ్మదిగా లాగడానికి చూస్తారు. But these people, they want to malign and do wrong things against some people by using the scapegoat. అలాగే వాళ్ళు తప్పులో పడిపోయారు అనుకో, మేమిద్దరం తప్పు చేసామని ఊరందరికి చెప్పుకుంటారు. And if they fall into sin, they say we both have sinned. అంతే. వాళ్ళు ఏం చేశారో చెప్పుకోరు, వాళ్ళు చేశారని చెప్పుకుంటారు. They will not tell what they have done, they will tell both have sinned. They will not tell what అందుకే the person. నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదని, వారి హృదయం యొక్క తలంపులు, వాళ్ళ హృదయంలో ఏముంది, ఈ విధంగా మాట్లాడతాము, ఈ విధంగా ఫ్లర్ట్ చేద్దాము, ఈ విధంగా మ్యానిపులేట్ చేద్దాము, ఈ విధంగా మాట్లాడదాము అని అంటారు. వాళ్ళు ఏమంటారు, నీ గురించి చెప్తున్నా, మీ గురించే, మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు, మీ గురించి చెప్తున్నా, మీకు అటువంటి కావద్దు, మిమ్మల్ని ఎవరు బాధ పెట్టకూడదు అని ఈ విధంగా మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఉంటారు. They manipulate in such a way, they come and tell as if they're doing a great favor for you. They flatter you by telling that I'm telling it for your own good. This is going to come upon you. This is what people are thinking about you. Ante- But actually, these are the people who think bad about you. వాళ్ళ హృదయంలో వచ్చిన థాట్స్ అన్ని కూడా assumptions. That means their intentions and their thoughts all are evil, and it's nothing but assumptions. అంటే వాళ్ళకి వచ్చిన థాట్ లో ఫౌండేషన్ లేదు. That means that thoughts were baseless. గాల్లో మాటలు, There are words of the air. ఆ గాల్లో మాటలను ఏం చేస్తారు, అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు. And that words of the air, they assume it to be true. అది కూడా గాల్లోనే ఉంటది. Even that will be there in the air. ఆ గాలి మాటలు పెట్టుకుంటూ వీళ్ళు అందరికి తిరుగుకుంటూ చెప్పుకుంటూ తిరుగుతారు. And with these things, they go about blaspheming others and telling wrong things. ఇది of gossiping. చూసి దేవుడికి బాధ దుఃఖము ఎక్కువైపోయింది. And after seeing this, the Lord was sorry about what was happening around. అందుకే వారి హృదయం యొక్క తలంపుల్లో ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపం నుండి తన హృదయంలో నొచ్చుకొనెను. The Lord saw that the man's thoughts and hearts of the evil, or thoughts of the heart were evil, and he made man on the ground. He felt very sorry about it. అన్ని మంచిదని చెప్పారు కానీ మనుషులు సృష్టించాక మంచి అని చెప్పలా. After creating everything, God said it was good, except when it came to creating man. He కానీ didn't say it was మనిషి good. మంచిగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. But God wanted man to be good. వాళ్ళు మంచిగా లేరు కానీ మంచిగా ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడ్డారు. Man was not good, but God wanted man to be good. 8వ వచనంలో ఏముంది? వర్స్ 8 అయితే నోవాహు యెహోవా దృష్టి యందు కృప పొందినవాడాయెను. అంతే. But on the contrary, if you see what was spoken about man, here in the case of Noah, found grace in the eyes of God. అంతే. దేవుణ్ణి దూషించడము అని అంటేనండి, నువ్వు ఒక దాని గురించి నువ్వు అలుగుతావు, అది నిజమా అబద్ధమా, అది మంచా చెడా అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. నీ పనుల కోసం అలుగుతావు, కానీ నీకు దేవుడి వాక్యం తెలుసు, కానీ నువ్వు అలిగేది కూడా నువ్వు దేవుణ్ణి దూషిస్తున్నావు అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. You will be sulking, you will be thinking you are doing something good, but you're not knowing, because you know the word of God, you know you're actually blaspheming God even if you're sulking. That's not right, because God didn't want that. దయచేసి ఇంట్లో ఉండి పేరెంట్స్ విషయంలో కూడా
ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకుందాము, ఏదో ఒక మాట చెప్పి అట్లాంటివి చేశారనంటే మీరు మీ పేరెంట్స్ కాదు, మీరు దేవుణ్ణి దూషిస్తున్నారు. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. You might hide దాని the యొక్క truth. ఇంపాక్ట్ తప్పకుండా పడుతుంది, లేదని చెప్పడానికి You లేదు. might hide the truth. You might think you can cheat on the parents by not giving them information and all. But remember, you're actually not doing it with your parents. You're doing things against God. You're blaspheming God. అంతే. ఇదైతే నేను చెప్తున్నాను. నేను This is what I say. కావాలంటే ఓర్పుతో ఓపికతో అడగండి, తెలుసుకోండి, పేరెంట్స్ తో మాట్లాడండి, ఒప్పించండి, అంతే. You need to have మోసం patience. చెయ్యొద్దు. You need to have patience. You need to go and have a convincing ability to talk to your parents. But don't cheat them. Don't defraud them. ఎందుకంటే నువ్వు నమ్మిన దేవుడు మోసగాడు కాదు. Because the God whom you believe is not a నువ్వు deceiver. నమ్మిన దేవుడు అబద్ధికుడు కాదు. Because the ముఖ్యంగా God whom you believe is not a liar. నువ్వు నమ్మిన దేవుడు ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేసేవాడు కాదు. Because the God whom you believe is not a one who will cheat or నువ్వు defraud నమ్మిన others. దేవుడు పరిశుద్ధుడు. The God whom you believe is a holy God. నువ్వు నమ్మిన దేవుడు పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి నేను సంపూర్ణంగా ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా సంపూర్ణంగా ఉండాలని దేవుడు The God కోరుకుంటాడు whom you believe is perfect. Therefore, He wants everyone to become perfect like Him. కదా. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను? Why all this? యోబులో నా పిల్లలందరూ ఈ ప్రవర్తనలో ఉన్నారేమో అని చెప్పి అనుకుని తన పిల్లల్ని కాపాడుకోవడం కోసం ప్రతిరోజు బలి అర్పించుకుంటూ నిత్యము చేస్తూ దేవుడితో సమాధాన పడేవారంట. Job used to have absolute peace and reconciliation with God, thinking that probably his children would sin and blaspheme God. That's the reason he always used to offer sacrifices to God. కదా. ఏదున్నా కూడా భయపడొద్దు, హృదయపూర్వకంగా వచ్చి మీరు అడగండి, మీకు జవాబు దొరుకుతుంది, మీకు తప్పక సహాయం కూడా దొరుకుతుంది. కంఫర్ట్ గా వెళ్ళండి, కంఫర్ట్ గా అడగండి, Go comfortable and ask whatever is there. భయపడొద్దు. You don't have to be afraid what people will be thinking. ఏదైనా మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను, I will keep reminding this again. మాట వినుట శ్రేష్టం, అంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను. I can tell you only one thing. Obedience is always better than sacrifice. అంతే. ప్రవక్తకి దేవుడు చెప్పారు, అంతే. దేవుడు చెప్పారంటే అంతవరకే, This is what was spoken to the prophet by God. And if God said it, means that's it. అంతే. ఇంకా ఆ మాట మారదు. But that will not change. షలోమ్ అలైకుం.